เอาไว้ได้สำคัญปงผดนุคือคิงไอจับยอกสมรรถเพียบกุมรู้ทำไมมวยบานตัวใบเจคิมดังทากุมรูดอมินทามปลโดยเจียกอดศิลาขนเรื่องเปรงนิเตียนคือเจระบากกุมรอระบานกระดอยก็เขียมในแต่โปเปงแต่ดอยกาตึงรงจำบรรทไปเคียงบานจดดำใบจับยอกกุยชอลปวกขมายมุยบ้านเล็กล่างเนื้อเลือกเตียงประปานมาดองเตียดหายสำเลงกระหิมระบุดใบทรายกรอบเหมือนอ้อบ้านบรรลือเจงปีข้างขนงระโหดต่อตายสำเลงสำรุปเจืองดอกก็กล่าวผ่านใดบานบรรลือล้างเติบขยิมยงถาเต้าขยิมบานจับบานกุมรู้เอาไว้โนเพนีกุมรู้จำนัดถนักเดตีตังดอทมสมเบิมสมัตถเพียบสายสลายเฉียมก้าแปรคลายชียักกำปัว60 เมตรจำหายตึกกำเราขบวตุมรงกำรัดขบวตีตังสถาปนิกเพียบสีสมบักเนี้ยมวยเพียลอยบรรทบไปอ่านปรเมียนนี่เฮยเขียวมันอากทุบอารามคอกจัดบันติกบานุบรรแต่บรรตอกเมาเขียมกับบ้านดังท่าสมัตถเพียบระบอกกุมรู้เตียงนี้อาจตรวจซีขณีบานประสันบากุมรู้ตีตังดอทมสมเบิมตรูบ้านตรวจซีขณีจมูหนึ่งกุมรู้กอดศิลาขนองเรื่องเปรนิเตียนหนุเขียมหนึ่งคล้ายเชสแต็กเบสไซด์ปิดประกอบเหมือนคานต้นตำหนึ่งนุนกน้องบรรทบดองงงเงิดสลูมือจุงโอลไดระบหัวลงบานกุกเอชุบชลอนเลยต่อชื่อมโหกานีคางกรอมกวดบังการบานเจสนามประหาวจีบันตอกเนี่ยอย่างเลือนบอมเพราะระบกวดชิมหัวปงบานบัดปังอปริยาเปรก่อนละคายมกหายกลุ่มสังครูได้ตรูบรรจูนโจนตะขนุงแดนไดอาทปิกาดำใบสวายรกสมบิแต่สักสอบระบอกเก๋ก็โรคเหมือนคืนได้ทุชีอย่างนาก็ด้อยปุเกบานเราเคยสำลายวิทยุสกรรมนุคเลอากนงปริมาณติดตุยโนตีตังโนกอดบ้านดังยังฉับรหัสทาแต่นนาอาจิคาตะกออีเฮจบัชิมนุปูกากำรอเมียนมันหนักโนอันจังสากรวิเชลัยอาเทเรียกหนึ่งดันดำขเนียดำใบตะตูบ้านเกเปิงตายกูไอส์ได้แต่เกหนึ่งมันมีจีวิตรอดดำใบโจเรียนโนปุ่นมันทั้งไงกรอยหมอกขยำกำปูเรียบจำคลวนตะกันแดนไดอัทปิกาดำไปสะละบองกำเนิดขยงขนงกาตรวจสีขเนียนโดกุมรูกอดศิลาจิมวยหนึ่งกุมรูตีตังดอทมสัมเบิมปันไตมนเปเด็กขยมอาเจนดำเนอขยมบานตะตัวสมบุตรมวยตีจัวอยู่ยี่แหยงตามกายสืบอังเกตระบอบวิเชียสถานสราวเจริญกันได้ละเทรายสนามแปรแดนไดอาทอกำบังทำไมมวยดาตรบังกำหนดท่าหนึ่งบากเนรุเซียนี้มองใบเนื้อแอบพนมดามเชือกระหอมเนื้อใจกรงอันเจงกุมรัดแดนไดอาทอกำบังแดตรบานปันสมานคือประหารจำนัดธนักเซเขียมจองตรุกรกแดนไดอาทอกำบังนี้เต้าแนะจองโจรุมกรมจมวยเขียมได้หรือเตเขียมเมียนการพยักพะเอาอย่างครั้งได้ชูโจเนื้อแต่เสสมบุตรตลอดได้ในขนองยุคสมัยตำเนิบนี้เนื้อรัสเซียทั้งไงดาแดนุแนะยุติกุลเจียงมือปอนแนะบานประโมทประดุมเนี้ยในแอบพนมดามเชือกระหอมโดยซาแต่แดนไดอาทอกำบังทำไมปัจจีตระบานแก่แสวงโรคอย่างคลังมันอยู่เป็นม้านขยุมกบานยุบจมวยชูโจดอยจกจีเนื้อคางกราวพนมยี่แหแนะการแต่คลังมาดองเตียนให้เป็นหรือแบบนี้ขยุมกระสอยติกเคียงมันนึกสมานถ่ายงานระบบบุรับมนานี้หมุดสวยดอถนัดนี้สอขยุมบานดำลางเพียบสีสังวักเนี้ยในกลุ่มรูตีตังดอทมสมเบิบดอ30,000 ปีผีลนเมื่อเตยหาด้วยเจกลุ่มรูเบสายกำเริดเตียบพดอลัตพอเลือนเจนชงไงนะชูโจเต้าอย่างหนึ่งดักเปียกโจเรียนเนสากรวิทยาลัยมวยนะดอยมันสตักเทียกอดบานฉลอยท้าสากรวิทยาลัยอาธิรัตเมื่อเตยปุเยิงหนึ่งคลายจะมืดรวมสลายในไทยอนาคตหอยเพลียมนะเปโดยคดงนิเยจอบฟุ้งมนุษย์กบาลบรรลือสำเลียงลางแดนได้อาทอกำบางกำปุงแต่บอกหอยแดนได้อาทอกำบางบานบรรเจนเบซาดแดนมีนรูปเรียงโดยสัตว์สลับมือกบาลมรกปุเยิงปนแต่จะอากุศลสำหรับเวียเอาไว้ได้กำปุงรงจ้ำคือแหนยุติกุลประดับดอยอาวุธปืนลิงรอบปอนแนกเกบานบรรลือสำเลียงสลายประยุทธ์แดดเฟื่อให้กระเกลือกดอกพลุ้มหนึ่งเปรยชื่อดอยปูเกแต่งออดขเนี้ยบานสำรุกตมุกอย่างกาดสะแหวสัตว์สลับจำไหลกบาลใบนุบานสำลึงมือดอยกระไดเพคล้ายแต่การแหนยุติกุลรอบปอนแนกแดกำปุงสำรุกมรกเวียโดยชีมนุษย์ไก่เวียจองดอกท้อยปนตายกัวอระเอียจิตเวียตรบานจอบกังมันอยู่ปนมันเวียกตรบานกลมจัดอย่างไงสรวนบรรต่อปีกาประยุทธ์กรมนี้บานบรรต่อโชยแต่การแต่เชือชูโจหนึ่งเคี้ยงบานดาตามกรมทมโจยแต่ขนงแดนไดอาทอกำบังกลันเชียมดอกกระดาบานสายเพียเป็นรนชรอหมอดอย่างรอกรูลูกเบสายมือบานประโมประดุมเนี้ยในขนงรวยตะหอยในยติกลกำปงตาประยุทธ์จิมวยรูลูกเบสายนุ
ហើយសំឡេងក្រហមនិងសំឡេងទ្រហោយំបានលាយឡំបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាបទភ្លេងសង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅនិងបង្ហូរឈាមជូโจបានដំណើរការខ្សែស្រឡាយឈាមរបស់គាត់ដោយបញ្ចេញផ្ទាំងទឹកកកដ៏ធំមួយដើម្បីបង្កក់ជើងរបស់បិសាចវេទមន្តដែលនៅពីមុខពួកយើងនៅមើលខាងទៀតខ្ញុំបានសម្លាប់បិសាចវេទមន្តរាប់សិបក្បាលរួចទៅហើយជូโจមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំបានសម្លាប់អស់យ៉ាងច្រើនក្នុងពេលដ៏ខ្លីបែបនេះវាជារឿងច្បាស់ណាស់ដែលថាបិសាចវេទមន្តទាំងនោះគ្រាន់តែស្លាប់និងរលាយដោយសារតែវិទ្យុសកម្មនុយក្លេអ៊ែរដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្ញុំលើសមរភូមិខ្ញុំប្រៀបដូចជាប្រភពបំពុលនុយក្លេអ៊ែររាងជាមនុស្សដែលបញ្ចេញវិទ្យុសកម្មដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ទោះជាខ្ញុំទៅដល់ទីណាជីវិតចាប់ផ្ដើមរលួយនិងស្លាប់អ្នកយុទ្ធគុណផ្សេងទៀតបានដឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើហើយបានបង្កើតជាខ្សែការពារជំវិញខ្ញុំនៅពេលនោះគ្រាប់កាំជ្រួយសញ្ញាមួយបានភ្លឺឡើងលើមេឃមេដឹកនាំនៃរលកពិសាចច្បាស់ជាត្រូវបានគេកម្ចាត់ហើយរលកពិសាចបានចាប់ផ្ដើមដកថយក្នុងចំណោមអ្នកយុទ្ធគុណ1000នាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នាមានតែប្រហែល700នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនៅរស់រានមានជីវិតខ្ញុំបានដើរទៅរកជូជោដែលមានស្បៃបោធំជាច្រើនលើខ្នងរបស់ខ្ញុំតើអ្នករកបានស្នូវវេទមន្តច្រើនយ៉ាងនេះដោយរបៀបណានេះគឺជាចិញ្ចៀនលំហាត់របស់ខ្ញុំអ្នកអាចដាក់ពួកវានៅទីនេះសិនបានជូជោបានផ្ដល់យោបល់ចិញ្ចៀនលំហាត់មួយមានតម្លៃរាប់សិបលានខ្ញុំមិនបានដឹងថាអ្នកជាអ្នកមានសោះជូជោភ្លាមនោះមេដឹកនាំការវាយលោកឈ្មោះវូសិនបានត្រឡប់មកវិញវាជារឿងល្អដែលអ្នកយុទ្ធគុណកម្រិតខ្ពស់បានទៅសម្លាប់ពិសាចវេទមន្តកម្រិតម្ចាស់បើមិនដូចនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាអស់កម្លាំងរហូតដល់ស្លាប់ក្នុងហ្វូងពិសាចនេះមិនខានសួស្ដីកម្ពុជានៃប្រាជ្ញារបស់ទីក្រុងអានឆាំងរបស់យើងខ្ញុំឈ្មោះវូសិនហើយខ្ញុំជាប្រធានសាខានៃក្រុមយុទ្ធគុណចောက်ប្រាក់នៅក្នុងទីក្រុងអានឆាំងខ្ញុំទើបតែបានលើពីសមាជិករបស់ខ្ញុំអំពីការសម្ដែងដ៏អង្អែលក្លាហានរបស់គាត់ខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើអ្នកមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមយុទ្ធគុណរបស់យើងដែរឬទេការចូលរួមនឹងមិនប៉ះពាល់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់អ្នកទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងខ្ញុំវូសិនសុខចិត្តផ្ដល់ជូនអ្នកនៅកិច្ចសន្ទយាសមាជិកឆ្នាំ S ពាក្យសម្ដីរបស់វូសិនបានធ្វើឲ្យអ្នកយុទ្ធគុណនៅជុំវិញមានការចំណែនភ្លាមក្រុមយុទ្ធគុណចောက်ប្រាក់ទើបត្រូវជាចាត់ថយជាអង្គការដ៏ធំមួយទៅទៀតព្រះរាជាណាចក្រទាំងមូលការទទួលកិច្ចសន្យាចំណាត់ថ្នាក់ S គឺជារឿងកម្រមានណាស់សម្រាប់សិស្សម្នាក់វូសិនខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករត់លឿនម្ល៉េះតាមពិតអ្នកប្រញាប់ទៅមុខដើម្បីរើសមនុស្សស្ត្រីម្នាក់បានកាត់សម្ដីសឺអ៊ីហេចូលរួមជាមួយក្រុមយុទ្ធគុណឆាងដារបស់យើងមកទោះបីជាក្រុមរបស់យើងតូចជាងចចប្រាក់ក៏ដោយក៏អ្នកនឹងទទួលបាន 15% នៃធនធានបណ្ដោះបណ្ដាលប្រចាំខែរបស់ក្រុមយើងដែរភ្លាមនៅពេលដែលនាងនិយាយបែបនេះភ្នែករបស់អ្នកយុទ្ធគុណទាំងអស់ក៏បើកធំសុំទោសបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនមានបំណងចង់ចូលរួមជាមួយក្រុមយុទ្ធគុណណាមួយទេវូសិននិងអ្នកផ្សេងទៀតមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចម្លើយរបស់ខ្ញុំទេពួកគេចាត់ទុកការព្យាយាមជ្រើសរើសនេះគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អប៉ុណ្ណោះវិបត្តិនៃរលកបេសាចបានចេញឈ្នះដែលមានន័យថាអ្នកយុទ្ធគុណមានសេរីភាពក្នុងការរុករកឈូជ្រោនិងខ្ញុំបានហោះទៅលើកំពូលដើមឈើជាមុនសិនដោយគ្រោងនឹងមានទិដ្ឋភាពពេញលេញនៃតំបន់ទាំងមួមុនពេលរៀបចំផែនការប៉ុន្តែភ្លាមនៅពេលដែលពួកយើងឡើងទៅដល់ទីនោះពួកយើងទាំងពីរក៏ស្លង្កាំងនៅចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយក្បែរភ្នំដ៏ខ្ពស់មួយក្រុមសត្វចម្លែករាងជាមនុស្សផុសខ្មៅកំពុងតែផ្លាស់ទីយ៉ាងយឺតរាងកាយរបស់ពួកវាមានទំហំធំសម្បើមដូចជាភ្នំអញ្ចឹងពួកយើងនៅក្មេងនៅឡើយខ្ញុំបាននិយាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខពួកយើងប្រហែលជាមិនត្រឹមតែអាចជោគឈ្នះវិស័យវេទកៈក្នុងដែនដីអាទិកម្មទាំងនេះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចស្វែងយល់ពីការពិតនៃដែនដីអាទិកម្មទាំងនេះទៀតផងជូជ្រោនិយាយឡើងចេញបន្តិចមើលធ្វើហាក់ដូចជាមិនត្រឹមតែក្នុងយុទ្ធគុណសូម្បីតែក្នុងឆន្ទៈក៏គាត់មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយអ៊ីហេដែរអ៊ីហេជាអ្នកយុទ្ធគុណពិតប្រាកដម្នាក់នៅពេលនេះខ្ញុំបានរកឃើញកន្លែងចម្លែកមួយតាមរយៈដែនម៉ាញេទិកជីវិតរបស់ខ្ញុំវាគឺជាបឹងមួយដោយទីតាំងរបស់បឹងនោះគឺទេស្អាតទាំងស្រុងដូចជាកន្លែងគ្មានខ្យល់អញ្ចឹងរលកកាន់តែធំត្រីកាន់តែមានតម្លៃខ្ញុំបានសម្រេចចាត់ចែងដាច់អង្ហាក្នុងការនាំជូជ្រោទៅកាន់បឹងនោះដើម្បីសាកសំណាងរបស់យើងមិនយូរប៉ុន្មានពួកយើងបានឆ្លងកាត់ព្រៃដើមឈើដ៏ធំសម្បើមនិងមកដល់បឹងនោះមនុស្ស3នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនេះរួចជាហើយនិងម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺជាមុខដែលធ្លាប់ស្គាល់ហងយូលីអ្នកដែលធ្លាប់ឲ្យនាមបណ្ដានបញ្ចុះតំថៃដល់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាកម្ពុជាញាក់ប្រាច់អ៊ីរបស់យើងទេឬខ្ញុំមិននឹកស្មានថាក្មេងតូចដូចជាឯងពូកែដល់ថ្នាក់នេះសោះបងស្រីយូលីតើបងមកដល់ទីនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយពួកយើងទើបតែមកដល់ទេ
មិត្តរួមក្រុមរបស់យើងពីរនាក់ដែលពួកគេហែទឹកបានជួបទៅរុករកខ្លងបឹងនោះរំពេចនោះស្រមោលមនុស្សម្នាក់បានលូតចេញពីទឹកពួកយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយពួកយើងនឹងខ្លាចជាអ្នកមានហើយមានបន្សល់ទុកនៅវត្ថុបុរាណមួយនៅបាក់បឹងពួកយើងនឹងរកលុយបានយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកអង្ថប់ខ្ញុំបានសួរជួយយោថាតើពួកគេកំពុងនិយាយអំពីអ្វីនៅក្នុងពិភពដែនដីអធិកំបាំងមានអគារអធិកំបាំងដែលគេជឿថាត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយអរិយធម៌មុនដែលអ្នកជំនាញហៅជារួមថាវត្ថុបុរាណបន្ទាប់ពីយូរយ៉ាងបានចម្រាប់ការរីការបស់គាត់បានសម្លឹងមកខ្ញុំនឹងឈូចូលដោយក្តីស្អប់ខឹមភ្លាមតើអ្នកទាំងពីរជានរណាមិនហ៊ានលួចស្ដាប់ពួកយើងហួងយូលីបានណែនាំពួកយើងយ៉ាងលឿនដោយស្នើថាពួកយើងអាចជួយក្នុងការរុករកប្រសាទបាក់បែកនោះបានចំណែកឯរង្វាន់វិញពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនៅអ្វីដែលពួកយើងបានចូលរួមចំណែកយូយ៉ាងបានដើរនាំមុខនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានដើរតាមគាត់ចូលទៅក្នុងបឹងពួកយើងអាចមុជទឹកចូលទៅជ្រៅយ៉ាងងាយស្រួលទីពងហ្វុតពួកយើងបានទៅដល់រូងភ្នំក្រោមទឹកដ៏ធំមួយចម្លែកណាស់តើអាលេវេទៅណាហើយតើខ្ញុំមិនបានប្រាប់វាឲ្យយាមទៅទីនេះទេឬយូយ៉ាងរអ៊ូតំគាត់បានយកវិធីទឹកតុងចេញមកហៅលេវេជាច្រើនដងប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបសោះកន្លែងនេះមើលទៅហាក់ដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់និងលេវេក៏បាត់ខ្លួនទៀតតើពួកយើងនៅតែគួររកទៀតឬនរណាម្នាក់បានសួរពួកយើងត្រូវតែរកប្រសិនបើអ្នកមិនហ៊ានរើសយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិត្តិយសដែលបានដាក់នៅចំពោះមុខអ្នកទេអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកយុទ្ធគុណថ្នាក់ទាបអស់មួយជីវិតយូយ៉ាងបានតបវិញបើអញ្ចឹងតោះយើងទៅយូយ៉ាងបានដើរនៅខាងមុខដោយនាំផ្លូវដោយសារតែការបាត់ខ្លួនរបស់លេវេក្រុមនេះឥឡូវនេះមានភាពស្ងប់ញឹកញាំងខ្លាំងដោយព្រះអង្គបន្ទាប់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងមានរឿងមិនស្រួលទេពេលលាមិនស៊ីគ្នាទេខ្ញុំបានខ្សឹបប្រាប់ជួយចូលថាហួងយូលីបាននិយាយថាក្រុមរបស់ពួកគេទើបតែមកដល់បឹងដែលមានន័យថាយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺ10នាទីបានកន្លងផុតទៅប៉ុន្តែយូយ៉ាងនិងលេវេអាចស្វែងរករូងភ្នំនេះនៅបាតបឹងដ៏ធំមួយឆ្លងកាត់រូងភ្នំក្រោមដីនិងស្វែងរកផ្លូវលើកំបាំងបែបនេះទៅកាន់វត្ថុបុរាណវាហាក់ដូចជាពួកគេមានការមើលទីលួចមើលផែនទីនៅត្រង់ហ្គេមអញ្ចឹងវាច្បាស់ណាស់ថាជាអន្ទាក់តើពួកយើងគូតាព្រមានអ្នកស្គាល់គ្នារបស់អ្នកហើយចាក់ចេញទេជូโซបានសួរមិនបាច់ប្រញាប់ទេខ្ញុំមានសัญลักษณ์បៀពិសេសមួយពេលចេញពីផ្លូវតូចចង្អៀតមានរូងភ្នំដ៏ធំសម្បើមមួយដែលមានវិលពណ៌បៃតងចាស់ក្រាស់ៗគ្របដណ្ដប់គ្របជុំទាំងអស់វិលជាច្រើនត្រូវបានរុំព័ទ្ធជុំវិញសាកសពរបស់បិសាចវេទមន្តវត្ថុបុរាណដែលអ្នកបាននិយាយតើវានៅឯណាហួងយូលីបានសួរគ្រាន់តែនាងនិយាយចប់ភ្លាមមិត្តរួមក្រុមម្នាក់ក៏ស្រែកឡើងភ្លាមនៅកន្លែងដែលនាងជង្គល់សាកសពស្ងួតរបស់លីវេដែលត្រូវបានចាក់ទម្លោដៃវើបានភ្ជួរនៅកណ្ដាលអាកាសរំពេចនោះយូយ៉ាងបានលុតជង្គង់ចុះដោយរអ៊ូតម្នាក់ឯងថាហេតុអ្វីបានជាគ្មានវត្ថុបុរាណនៅទីនេះតើវត្ថុបុរាណទៅណាអស់ហើយលីវេស្លាប់ហើយតើគេស្លាប់ដោយរបៀបណាវិលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ត្រូវបានចាប់ដោយវិលដែរពួកឯងរត់ទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកជាមួយនឹងសំឡេងផឹបក្បាលរបស់គាត់បានផ្ទុះឡើងដូចជាកាំជ្រួយវិលជាច្រើនបានលាតសន្ទ្រាចេញពីរនិចក្នុងក្បាលរបស់គាត់ដោយយល់ទៅមកដូចជាព្រួយរបស់ពិសាចខណៈពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែស្រឡាំងកាំងខ្ញុំបានប្រោសដង្ហើមអាតូមិកតែផ្ទាល់តែម្ដងកាមេរ៉ាស្មៃពន្លឺខៀវដ៏ភ្លាចចាំងបានលាបត្របាក់រាងកាយផ្លែខាងលើរបស់យូយ៉ាងហើយវិលជាឆ្លែកទាំងនោះត្រូវបានកំទេចចោលភ្លាមៗដោយថាមពលអាតូមិកខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបិសាចវេទមន្តមានភាពឆ្លាតវៃបែបនេះសោះបន្ទាប់ពីប្រមាណអ្នកយុទ្ធគុណ2នាក់វាបានតងរួននៅក្នុងក្បាលរបស់មួយក្នុងចំណោមពួកគេដោយប្រើគាត់ជានុយដើម្បីធាក់ទាញចំណីឲ្យបានកាន់តែច្រើនមើលទៅហាក់ដូចជាពួកយើងត្រូវបានធាក់ទាញចោលទៅក្នុងកន្លែងប្រមាណរបស់វាហើយភ្លាមនោះផ្លូវដែលពួកយើងមកត្រូវបានវាយកំទេចដោយវិលបិទផ្លូវដាក់ថយរបស់យើងនេះគឺជាប្រភេទបិសាចវេទមន្តកម្រិតស្តាក់លំដាប់ទី2វិលបិសាចខ្មោចនរណាម្នាក់បានស្រែកឡើងខ្សែស្រឡះឈាមកម្រិតស្តាក់មិនអាចវាស់វែងដោយកម្រិតធម្មតាបានទេនេះមិនមែនជារឿងដែលអ្នកយុទ្ធគុណលំដាប់ទី1 2 3នាក់ដូចជាពួកយើងអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងបាននោះទេទោះជាវានៅកម្រិតណាក៏ដោយចាំមើលតែខ្ញុំវាយកំទេចវាទៅជាបំណែកទៅខ្ញុំបាននិយាយខណៈពេលដែលខ្ញុំរៀបនឹងចូលទៅក្នុងទម្រង់ទីតាំងដកធំសម្បើមជាមួយនឹងសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងផ្លូវដែលដួលរលំនៅពីក្រោយខ្ញុំបានបំទុះបើកឡើងអ្នកយុទ្ធគុណដ៏អាចកំបាំងម្នាក់ដែលពោពេញទៅដោយធម៌ពលឈាមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាច
បានសម្រុកចូលមកខៀងមកយកជីវិតឯងហើយជីហេខៀងបានលើពីនរណាម្នាក់នៅក្នុងដែនដីអាចកំបាំងភ្នំដើមឈើក្រហមដែលបានប្រើវិធីសុកម្មនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីទប់ទល់នឹងរលកពិសាទដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាវាគឺជាឯងដោយដើរតាមសំណយវិធីសុកម្មខ្ញុំបានតាមដានឯងរហូតទៅដល់រោងភ្នំក្រោមដីដោយទប់ដង្ហើមរបស់ខ្ញុំដើម្បីជៀសវាងការចាប់បានប៉ុន្តែឯងនៅតែរកឃើញខ្ញុំដែលបិទផ្លូវជាមួយនឹងផ្ទាំងថ្មដ៏ធំមួយហើយថែមតែដឹងពីខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅក្នុងស្ថានភាពផ្អាកជីវិតដោយបញ្ឈប់ដង្ហើមនៃចង្វាក់បេះដូងរបស់ខ្ញុំទៀតផងពិតមែនហើយមានតែឯងទេដែលអាចរុញច្រានបងប្អូនត្រកូលហួររបស់ខ្ញុំឲ្យដល់កម្រិតកំណត់របស់ពួកគេបានតើលោកពូជានរណាលោកពូស្រាប់តែសម្រុកចូលមកហើយនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលមួយកំណរតើពួកយើងស្គាល់គ្នាដែរឬទេខ្ញុំបានសួរដោយការចំអកឈប់ធ្វើពុតទៅស្លាប់ទៅហួរឡងបានគ្រឹះហឹមហើយលោតទៅវាយប្រហារខ្ញុំបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានកត់សម្គាល់ពីបរិស្ថានជុំវិញតើនេះគឺជាសម្បុករបស់វិលពិសែកខ្មោចឬតាក់ទាញខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងសម្បុកពិសែកហើយបណ្ដោយឲ្យពិសែកដតត្រៃជាមួយខ្ញុំចង្រៃយកតើនេះគឺជាផែនការរបស់ឯងដែរឬយីហេលក្ខណៈពិសេសរបស់វិលពិសែកខ្មោចគឺស្រូបយកធម្មពលយុទ្ធគុណហើយបញ្ចេញជាតិពុលសរសៃប្រសាទប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែអូបន្លាយខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវចាញ់នៅទីនេះមិនខានអាងងាប់ឯងហ៊ានរៀបអន្ទាក់ដាក់ខ្ញុំលោកពូមានរឿងក្នុងចិត្តច្រើនណាស់នេះគឺជាការជួបគ្នាលើកទី1របស់យើងមែនទេហួរឡុងដែលឥឡូវនេះកំពុងតែខឹងសម្បាបានបញ្ចេញធម្មពលយុទ្ធគុណរបស់គាត់ដើម្បីរុញច្រានវិលទាំងនោះចេញបាទមិនល្អទេរូងភ្នំនេះនឹងដួលរលំដោយសារតែការប្រយុទ្ធរបស់គេហើយឈូឈោបានស្រែកឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាថយចេញឲ្យឆ្ងាយជាមួយនឹងរាងកាយរបស់ខ្ញុំដែលគ្រប់គ្រាប់ដោយស្កាខ្ញុំបានប្រមូលធម្មពលទាំងហាមអាតូមិកកម្រិតអតិបរៈម្ដងទៀតដោយបញ្ចេញនូវចរន្តពន្លឺពណ៌ខៀវវាបានទម្លុកស្រាក់ថ្មនៅខាងលើទឹកបឹងយ៉ាងចានសន្ទឹកសន្ធាប់បានហូរចូលទៅក្នុងរូងភ្នំពីចន្លោះប្រហោកនោះហើយផ្លូវចេញទៅខាងក្រៅក៏បានបើកឡើងបងស្រីយូលីអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញទៅមុនទៅមិនសំបីតែគិតចង់រត់ដោយសោះហួរឡុងបានស្រែកឡើងជូโซបានបញ្ចេញសមត្ថភាពខ្សែស្រឡាយឈាមរបស់គាត់គឺចេតនាដៅបំផ្លាញព្រលឹងដោយរារាំងការវាយប្រហាររបស់ហួរឡុងជាមួយនឹងចំចាំងទឹកកកដល់រាប់ណាក្លឹងនៅទីនេះអ្នកនឹងមិនអាចប៉ះសំបីតែសក់មួយសរសៃរបស់អ៊ីហេឡើយហាក្មេងតូចខ្ញុំគឺជាអ្នកយុទ្ធគុណកម្រិត8ទឹកកកបន្តិចបន្តួចនេះមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំរងរបួសបានទេខណៈពេលដែលគាត់កំពុងនិយាយខ្ញុំស្រាប់តែចូលទៅជិតហើយប្រើកណ្ដាប់ដៃផ្ទុះអាតូមិកពន្លឺពណ៌ខៀវដ៏ភ្លឺចាំងបានបំភ្លឺរោងភ្នំក្រោមដៃទាំងមូលហើយហួកឡុងត្រូវបានវៃខ្ទាតទៅបុកនឹងចំចាំងថ្មញាក់ទៅមុនទៅខ្ញុំបានប្រាប់ជូសូបុរសម្នាក់នោះគឺជាអ្នកយុទ្ធគុណកម្រិតខ្ពស់វាពិតជាពិបាកបន្តិចសម្រាប់អ្នកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយគាត់នៅពេលនេះអ្នកអាចទុកគាត់ឲ្យខ្ញុំបានពេលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំជូសូដឹងថាគាត់មិនអាចជួយអ្វីបានច្រើនទៀតទេដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តដកថយយ៉ាងដាច់អហង្ការដើម្បីកុំឲ្យបង្កបញ្ហាដល់ខ្ញុំជាមួយនឹងសម្លេងខ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងរន្ទះពណ៌ខៀវដ៏ភ្លឺចាំងបានបាញ់ចេញពីបឹងដោយបំភ្លឺតំបន់ទាំងមូលរាងកាយរបស់ទីតាំងដ៏ធំសម្បើមបានហ្វូសចេញពីទឹកទន្ទឹមនឹងនោះហួកឡុងត្រូវបានឆេះខ្លោយទាំងស្រុងហើយបាត់បង់សមត្ថភាពដោយសារតែចំហាយទឹកកម្ដៅខ្ពស់ហើយវិទ្យុសាកម្មជូសូនិងអេផ្សេងទៀតបានឃើញសម្រៅដ៏ធំមួយលេចឡើងភ្លឺពីលើពួកគេនៅកងអប់គ្រាន់តែពួកគេកំពុងតែប្រុងប្រយ័ត្នទាវខ្ញុំក៏បានវាចេញពីទឹកទន្នើតើការផ្ទុះអំបញ្ញមួយនេះជាអ្វីជូសូបានសួរវាគឺជាអ្នកយុទ្ធគុណដ៏អភិបាលនោះគាត់ពិតជាបានយកក្របបែបផ្លាស្មាដែលគ្រីស៊ីមកជាមួយហើយបានកំទេចវេលាពិសាឈ្មោះទៅជាមួយគាត់តែម្ដងហាក់ដូចជាមានចាស់មើលនៅក្នុងស្មៃនោះទេវាគ្រាន់តែការផ្ទុះប៉ុណ្ណោះញាក់មើលខុសហើយជាអកសោគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានចែកខ្លោចដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចរកយករបបពិសេសសពរបស់គាត់បានទេប៉ុន្តែវាជារឿងល្អឲ្យខ្ញុំនៅតែអាចយកបានស្នូវិជ្ជមន្តរបបវេលាពិសេសឈ្មោះអ៊ីហេពួកយើងនឹងចាក់ចេញមុនហើយបងស្រីយូលីបាននិយាយពួកយើងសំទោសអ្នកមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមកតាមដីអត់ប្រយោជន៍នោះទេថែមតែរំខានអ្នកឲ្យជួយសង្គ្រោះពួកយើងទៀតនៅពេលដែលអ្នកចាក់ចេញពីដែនដីអភិបាលពួកយើងនឹងសងជំរុះជាតិញាក់ប៉ុន្តែគ្នាមិនខ្វល់ពីការសងជំរុះជាតិនោះទេការជួយពួកគេគឺគ្រាន់តែការសង្គុណចំពោះការជួយរបស់នាងពីមុនប៉ុណ្ណោះដូច្នេះជូសូរឿងបន្តនៅក្នុងការវិភាគរបស់យើងគឺពេលវេលាសម្រាប់បិសាចដ៏រីករាយបន្ទាប់ពីការប្រមាញ់ដោយមិនឈប់ឈរអរិយាពេល3ថ្ងៃទីបំផុតពួកយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់ច្រកចូលដែនដីអាធម្មកម្មវិញប៉ុន្តែពួកយើងមានការភ្ញាក់អរចំពោះទិដ្ឋភាពដែលបានឃើញត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃសោះ
ច្រកចូលនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍទៅជាទីប្រជុំជនមួយបាត់ទៅហើយក្រោយមកនៅក្នុងការិយាល័យវាយតម្លៃ King បានផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅបោដាធំមួយដែលផ្ទុកទៅដោយស្នូលវីតាមុនសូមអភ័យទោសដែលខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាល់ពេកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យការវាយតម្លៃនេះចាន់ចប់មុនពេលថ្ងៃត្រង់បុគ្គលិកបានធានាអះស្អង់ប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេគឺជាអ្នកជំនាញដូច្នេះខ្ញុំក៏ដកដង្ហើមធំហើយដោះចិញ្ចៀនលំហារបស់ខ្ញុំចេញគួរឲ្យភ្ញាក់អោលខ្ញុំបានទាញជក់បោមួយហើយមួយទៀតបុគ្គលិកបានត្រឹមតែសម្លឹងមើលដែលមានការភ្ញាក់អោលយ៉ាងខ្លាំងដែលពួកយ៉ាងបានអូសទាញស្នូលវីតាមុនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះលោកតើលោកបានយកវាចេញមកអស់ហើយឬនៅផ្នែកនោះរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែអ្នកគួរតែប្រញាប់ឡើងព្រោះខ្ញុំនៅមានថ្នាំខាងវិញ្ញាណដែលត្រូវទម្លាក់ចុះទៀតបន្ទាប់ពីវាយតម្លៃស្នូលវីតាមុនខ្ញុំបានទៅការិយាល័យវាយតម្លៃឱសថខាងវិញ្ញាណឥឡូវនេះស្នូលវីតាមុនគុណភាពពណ៌បៃចងនិងពណ៌សឡើងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ញុំទៀតហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចលុបវាអស់តម្លៃយកលុយស្នូលវីតាមុនពណ៌ខៀវលំដាប់ទី3ចំនួន5ដែលខ្ញុំប្រមូលបាននៅលំពេលប្រយុទ្ធនឹងរលកបិសាចនិងស្នូលវីតាមុនពណ៌បៃចងដែលមានសរសៃពណ៌មាស2វ៉ាឡបិសាចឆ្មោតកម្រិតសបិតលំដាប់ទី2គឺជាការដុតខ្វាន់ដ៏ធំបំផុតបន្ទាប់ពីលោកអ្វីកងយ៉ាងរួយខ្ញុំមានលុយជាមកព្រាលាននៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ខ្ញុំពេលសម្លឹងមើលលេខ0ដល់វែកអង្លាយនៅពីក្រោយតួលេខខ្ញុំឡើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដោយពីមុនទៀតហើយដោយសារតែថ្នាំសែននិងស្នូលវីតាមុនកម្រិតទីពួកមិនអាចជួយអភិវឌ្ឍគំរូវិសាចរបស់ខ្ញុំទៀតហើយគំរូនេះពិតជាមានចំណងអាហាររាសមែនខ្ញុំមិនទាន់មានលក្ខណៈសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទិញសម្លៀកកម្រិតខ្ពស់នោះឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានផ្លូវមួយទៀតដើម្បីបង្កើនកម្លាំងនវក្ខដុមគឺយុទ្ធគុណនៅក្នុងការប្រឡងជួរមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំអាចបង្ក្រាបលាវជីងជូនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានទាំងស្រុងដោយសារតែស្ថានភាពដ៏មានភ័យថ្មរបស់គំរូ Godzilla ប៉ុន្តែបើនិយាយពីបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណវិញខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកពូកែយុទ្ធគុណទាំងនោះបានទេអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅពេលនេះគឺត្រូវស្វែងរកបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណដ៏មានថាមពលទាំងនោះឲ្យបានចំណែកឯអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្ញុំដែលមានតំណែងតំណងច្រើនជាងគេនៅក្នុងសង្គមហើយអាចជួយខ្ញុំឲ្យទទួលបានបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណកម្រិតខ្ពស់នោះគឺមានតែមនុស្សម្នាក់គត់នាយកវិទ្យាល័យអានឈឹងលេខ1មិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំក៏បានមកដល់ការិយាល័យរបស់នាយកសាលាគាត់បានឆុងតែមួយផែងឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដ៏ចាស់ទុំរបស់គាត់ពិតជាអាចដឹងថាខ្ញុំមានរឿងចង់ពឹងពាក់ខ្ញុំក៏យកស្រាដ៏មានតម្លៃមួយដបឈិនមកភ្លាមលោកនាយករឿងវាអញ្ចេះខ្ញុំចង់រៀនបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណដ៏មានថាមពលមួយចំនួនតើលោកមានតំណែងតំណងខ្លះដែរឬទេយីហេអ្នកបានដាក់ពាក្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យអធិរាជរួចហើយអ្នកច្បាស់ជានឹងត្រូវបានគេទទួលយកហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនរងចាំរហូតដល់អ្នកចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសិនចាំរៀនបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណអ្នកប្រញាប់ពេកហើយលោកនាយកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លាំងពេកយល់ព្រមខ្ញុំអាចជួយលាក់ក្នុងរឿងនេះបានគ្រូបង្រៀនមានតួនាទីណែនាំទៅតាមសមត្ថភាពរបស់សិស្សពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងលឿនរហូតដល់ថ្ងៃត្រង់នៃថ្ងៃបន្ទាប់លោកនាយកបានទូរស័ព្ទមកដោយការរំពឹងទុកសួស្ដីយីហាខ្ញុំបានរៀបចំរឿងរ៉ាវសម្រាប់អ្នករួចរាល់ហើយអ្នកអាចទៅបានឥឡូវនេះសូមអរគុណលោកនាយកតើខ្ញុំអាចសួរបានថាតើជាគ្រួសារអ្នកយុទ្ធគុណមួយណាអ្វីគ្រួសារលាវในទីក្រុងអានឈឹងសុខចិត្តបង្រៀនខ្ញុំនៅសិល្បៈសម្ងាត់របស់គ្រួសារពួកគេឬមិនយូរប៉ុន្មាននៅលើផ្លូវទៅកាន់ភូមិគ្រឹះរបស់គ្រួសារលាវឈឹងជេកំពុងបែកបរដោយមាននារីសក់ទុំដែងម្នាក់អង្គុយពីក្រោយម៉ូតូរបស់គាត់បងប្រុសជេបងពិតជាអស្ចារ្យណាស់នារីនោះបានស្រែកអបអរគ្រាន់តែគាត់រៀបនឹងអួតកេងខាងកង់ជួលពណ៌លឿងដកភ្លឺចែងមួយបានលេចលើឡើងនៅក្បែរគាត់បងប្រុសគុំបាត់បងការផ្ដៅកំឡោងពេលកំពុងបើកបរកង់លបឿនលឿងអីខ្ញុំបានស្រែកហើយចឹងរៃយកអែងឈួតទេដឹងអែងធ្វើឲ្យខឿងភ័យស្លាប់ហើយជីកងកញ្ចាស់សោះហ៊ានមកប្រណាំងជាមួយខឿងផងគាត់បាននិយាយបណ្ដាមូលកែម៉ូតូដល់កម្រិតអតិក្រមាបណ្ដាអែងមិនស័ក្តិសមនឹងជីទន្ទឹមនឹងខ្ញុំនៅស្ងៀមមួយវិនាទីប៉ុន្តែស្រាប់តែមានការផ្ទុះពណ៌ខៀវដ៏ធំមួយបានផ្ទុះឡើងនៅពីក្រោយខ្ញុំបានជីវ៉ាគាត់យ៉ាងលឿនដោយបន្សល់ទុកត្រឹមតែសម្រស់ពណ៌ខៀវព្រាលៗប៉ុណ្ណោះជួបគ្នាពេលក្រោយពនប្រុសឈិងជេពន្លឺឥន្ធនូពណ៌ខៀវដែលមើលទៅដូចជាអណ្ដាតភ្លើងកន្ទុយរ៉ុកែតបានរុញច្រានខ្ញុំហាក់ដូចជាខ្ញុំកំពុងហោះហែក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបអញ្ចឹងតើកង់អលើលឿនដល់ថ្នាក់នេះមែនទេ
នោះស្ទើរតែស្មើនឹងល្បឿនយន្តហោះទៅហើយតែមែនទេឆេងជេបានរអ៊ូទាំកន្លះម៉ោងក្រោយមកទីបំផិតខ្ញុំក៏បានមកដល់ភូមិគ្រឹះរបស់គ្រូសាលាវស័ក្តិសមជាគ្រួសារយត្តគុណមែនលំនៅឋានរបស់ពួកគេពិតជាធំទូលាយនិងអស្ចារ្យណាស់ភូមិគ្រឹះនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដូចជាប្រាសាទមួយអញ្ចឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះវត្តមានដ៏មានថាមពលជាច្រើនបានលេចឡើងនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅអាចចកចូលនៃភូមិគ្រឹះរូបរាងដ៏ស្រស់សង្ហាក្នុងរូបបសោះមួយបានដើរមកនោះគឺលាវខេងជីនាងបានស្វាគមន៍ខ្ញុំដែលមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយបន្តិចបន្តួចអ្នកមកដល់ហើយមិត្តរួមថ្នាក់អ៊ីហេម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំមកទទួលស្វាគមន៍អ្នកតោះយើងទៅជួបគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំបានងក់ក្បាលហើយដើរតាមពីក្រោយនាងដោយដល់លឿកំរាប្រណិតដ៏មានតម្លៃនិងប្រណិតពួកយើងបានចូលទៅក្នុងសាលមួយដែលត្រូវបានតុបតែងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងធំទូលាយញាក់ម្ដាយអ៊ីហេបានមកដល់ហើយមេគ្រូសាលាវគឺឃីនឡានបានដើរចុះតាម gender ដោយស្វាគមន៍ខ្ញុំមកកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យលាវខេងជេបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនាងបានរំពឹងថានឹងទទួលការស្ដីបន្ទាប់ពីម្ដាយដ៏តឹងរឹងរបស់នាងហើយបានត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែដោយនឹកស្មានមិនដល់ម្ដាយរបស់នាងគ្រាន់តែហៅនាងទៅបន្ទប់អានស៊ីផលហើយជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលដ៏យូរពួកគេបានអង្គុយផឹកតេជាមួយគ្នាខេងជេគង់ភ័យអីឃីនឡានបាននិយាយម៉ាក់បានមើលការផ្សាយបន្តការប្រយុទ្ធរបស់កូនជាមួយក្មេងប្រុសឈ្មោះអ៊ីហេនោះកូនធ្វើបានល្អណាស់កម្លាំងរបស់អ៊ីហេនឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាចជាកូនសេះខ្មៅសម្បីតែក្នុងការប្រឡងចូលមហាវិទ្យាល័យនៃរាជធានីអចិរៈក៏ដោយកូនមិនចាំបាច់បន្ទោសខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណោមរបស់កូននៃគ្រួសារលាវមានតែកូនម្នាក់គត់ទេដែលមានសមត្ថភាពទទួលយកការទទួលខុសកណ្ដាលនេះទេពកោលាតរបស់បងប្រុសកូនមានកម្រិតគេមិនអាចទទួលមរតកគ្រួសារលាវបានតតែសោះប៉ុន្តែកូនជាក្មេងស្រីហើយថែមទាំងស្រស់ស្អាតទៀតផងឪពុករបស់កូនបានស្លាប់តាំងពីព្រលឹងហើយឥឡូវនេះគ្រួសារលាវរបស់យើងមិនមានចៅហ្វានេធំជាក្នុងបង្អាតអំណាចគ្រួសាររបស់យើងត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកថយមកកាន់ទីក្រុងអានឆេងដ៏តូចនេះប្រសិនបើគ្រួសារធំណាមួយទាមទារការរៀបការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយកូនយើងគ្មានសិទ្ធិបដិសេធឡើយហើយនេះមានន័យថាគ្រួសារលាវនឹងត្រូវបានគេលេបត្របាក់ហើយមូលដ្ឋានគ្រឹះរាប់រយឆ្នាំរបស់យើងនឹងត្រូវបានប្រគល់ឲ្យគេដូច្នេះហើយម៉ាក់ចង់រៀបចំឲ្យកូននិងអ៊ីហេបាននៅជាមួយគ្នាអ៊ីហេគឺជាមនុស្សល្អណាស់មានទេពកោសល្យលេចធ្លោមានប្រវត្តិគ្រួសារសាមញ្ញនិងមានអនាគតគ្មានដែនកំណត់តាមការសង្កេតរបស់ម៉ាក់គេមិនមែនជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតានិងខួខៅនោះទេកូនមិនបាច់ឆ្លើយឥឡូវនេះទេកូនអាចស្វែងយល់ពីអ៊ីហេជាមុនសិនបាននៅពេលនេះឈីនឡានបានដើរចុះតាមចិនដាល់សូមស្វាគមន៍មកកាន់គ្រួសារលាវអ៊ីហេជំរាបសួរញាក់មីងនេះគឺជាកាដូតិចតួចដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណរបស់ខ្ញុំចំពោះញាក់មីងខ្ញុំបានឮពីនាយកវិទ្យាល័យអានឆេងលេខ1ថាអ្នកចង់រៀនបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណកម្រិតខ្ពស់មួយចំនួនទុកឲ្យឈីងឈូជាអ្នកនាំផ្លូវអ្នកចុះពេលឮបែបនេះខ្ញុំមានកែវខ្ញាក់អស់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាឈីនឡានមានចាត់ទូលាបែបនេះសោះឈីងឈូនឹងនាំអ្នកទៅកាន់ឃ្លាំងផ្ទុកយុទ្ធគុណរបស់គ្រួសារលាវដោយសារតែបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណនៅក្នុងឃ្លាំងត្រូវបានហាមឃាត់មិនអាចយកចេញក្រៅអ្នកមានពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីសិក្សានៅក្នុងឃ្លាំងនៅផានខាងជ្រុងនៃឃ្លាំងមានបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ច្រាវចំនួន3ថាតើអ្នកអាចរៀនពោះវាបានឬអត់គឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកហើយបានចឹងយេហេសូមអរគុណគ្រួសារលាវជាមុនហើយឈីនឡានបានដឹងថាខ្ញុំបានខ្លាចមនោគមជាពិសេសដល់គ្រួសារលាវហាក់ដូចជាខ្ញុំកំពុងធ្វើការសន្យាជាមួយគ្រួសារនេះផ្ទាល់អញ្ចឹងនាងពេញចិត្តនឹងរឿងនេះសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតបន្ទាប់មកលាវឈីងឈូបាននាំខ្ញុំទៅកាន់ឃ្លាំងផ្ទុកយុទ្ធគុណសើឈីងឈូហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្នែករបស់អ្នកតែងតែគេជៀនពីភ្នែករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំស្រាប់តែបង្កាន់លបៀនដាវហើយឈរនៅពីមុខនាងដោយសម្លឹងមើលភ្នែកដ៏ភ័យស្លន់ស្លោដោយសត្វក្តៅរបស់នាងទេខ្ញុំមិនបានគេចទេហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈរចិត្តម្ល៉េះខ្ញុំបានដើរតាមនាងទៅកាន់បន្ទប់ថ្តក្រោមដីមួយនេះគឺជាថ្មបំបត្តិកម្លាំងជាថ្មពិសេសមួយបានជាយកចេញពីដែនដីអថាមេកាវាអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារនិងការយុទ្ធគុណគំរិតពណ៌លឿងដ៏ជ្រាវជ្រៅបានដោយមិនបែកបាក់ឡើយតើខ្ញុំអាចដោវាបានទេអ្នកអាចសាក់លបងបានខ្ញុំបានក្តាប់កណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំភ្លាមក៏សេកាគ្រប់ផ្នែកនៃក្នុងរាងកាយរបស់ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃថាមពលអាតូមិកពន្លឺពណ៌ខៀវដ៏ភ្លឺចែងបានគ្រប់កណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំហើយវាបានហែកកាត់ខ្យល់វាយទៅលើជញ្ជាំងថ្ម
ការប៉ះទង្គៀកនៃធម្មពលពណ៌ខៀវនោះគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលវាមិនបានផ្ទុះឡើងទីប៉ុន្តែត្រូវបានស្រូបយកទាំងស្រុងដោយជញ្ជាំងថ្មវាមិនមានរងការខូចខាតអ្វីតទៅសោះវាប្រៀបដូចជាការដាវទៅក្នុងសមុទ្រឬលិចចូលទៅក្នុងវាលផុសអញ្ចឹងកម្លាំងជាង 90% ត្រូវបានស្រូបយកតោះយានទៅខៀមនឹងនាំអ្នកចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីជ្រើសរើសបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណនាងបាននិយាយបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណនៅទីនេះត្រូវបានចាត់ថ្នាក់តាមបច្ចេកទេសចលនាការពារការពង្រឹងរាងកាយវិជាដាវនិងផ្សេងទៀតទោះជាអ្នកចង់រៀនសៀវភៅមួយណាក៏ដោយគ្រាន់តែប្រើកាតអត្តសញ្ញាណនេះដើម្បីបើកសិទ្ធិអនុញ្ញាតទៅបានហើយបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅគឺស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ថ្មតូចខាងក្នុងបំផុតដែលអាចចូលបានដោយការអូសកាតផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនអាចយល់ពីបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅបានក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនោះទេយ៉ាងច្រើនបំផុតអ្នកនឹងរៀនបានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដែលមានកម្រិតបន្ទាប់ពីពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅហើយស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកតើអ្នកកំពុងកែគូជំនួសខ្ញុំឬដោយមានបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅចំពោះមុខខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំច្បាស់ជារៀនអ្វីដែលខ្លាំងបំផុតហើយដោយឃើញពីការទទួលរបស់ខ្ញុំលាវឃីងឈូមិនបាននិយាយអ្វីទៀតទេហើយបានបើកទ្វារថ្មពណ៌ខ្មៅរបស់បន្ទប់សម្ងាត់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងធូរដៃចំនួន3បានលេចចូលមកចំពោះខ្ញុំការផ្លាស់ប្ដូរស្រមោលរហ័សម្រាមដៃត្បូងថ្មបុរាណនិងទី3គឺបិសាចក្នុងសាច់ឈាមដែលលាវឃីងឈូមិនបានប្រើនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់នាងដើម្បីរៀនបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅគេត្រូវតែទទួលអារម្មណ៍ពីចង្វាក់យុទ្ធគុណដែលបន្សល់ជាប់ដោយអ្នកចម្រៃវាមិនមែនគ្រាន់តែមើលវានោះទេប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទទួលអារម្មណ៍ពីវាបានទេឬប្រសិនបើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកផ្ទុយពីវាអ្នកមិនអាចអនុវត្តវាបានទេតាមការពិតបច្ចេកទេសទាំងនេះមានជីវិតពួកវាជាអ្នកជ្រើសរើសអ្នកយុទ្ធគុណមិនមែនអ្នកយុទ្ធគុណជាអ្នកជ្រើសរើសពួកវានោះទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ជាអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់បច្ចេកទេសបិសាចក្នុងសាច់ឈាមនេះមិនខានបន្ទាប់មកលាវឆេងជូបានបើកទូដែកបង្ហាញឲ្យឃើញរូបសំណាកលង្ហិនដ៏កាចសាហាវមួយនៅខាងក្នុងតើបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនមែនជាសៀវភៅទេឬបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនមែនមានត្រឹមតែជារូបសំណាកនោះទេពួកវាក៏អាចជាគំនូរឬប្រដាប់ប្រើប្រាស់ថងដែរអ្វីក៏អាចคล้ายជាអ្នកផ្ទុកចង្វាក់យុទ្ធគុណបានដែរនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យរបស់ចៅហ្វានីធំមានតែចៅហ្វានីធំទេដែលអាចបង្រួមចង្វាក់យុទ្ធគុណនិងភ្ជាប់វាទៅនឹងវត្ថុណាមួយដើម្បីបន្សល់ទុកកេរដំណែលរបស់ពួកគេដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយអ្វីដែលនៅសល់គឺអាស្រ័យលើអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកមាននិស្ស័យអ្នកនឹងទទួលអារម្មណ៍ពីចង្វាក់យុទ្ធគុណដោយឯកឯងខ្ញុំបានដើរជុំវិញរូបសំណាកបុរសខ្លាំងម្នាក់នេះពី3ជុំដោយមិនអាចរកវិធីទទួលអារម្មណ៍ពីចង្វាក់យុទ្ធគុណបានសោះប្រសិនបើវាអាស្រ័យលើនិស្ស័យទាំងស្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងគេងមួយផ្លែតសិនខ្ញុំក៏បានដេកចុះនិងគេងលុបភ្លាមដែលធ្វើឲ្យលាវឆេងជូដែលកំពុងមើលតាម monitor មានការខឹងសម្បារយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលខ្ញុំបើកភ្នែកយ៉ាងវិញខ្ញុំបានឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រាសាទដ៏ទ្រុឌទ្រោមមួយវាត្រូវបានគ្រប់តម្រុកដោយសរសៃពាងពើនិងធូលីដីនិងសំបីតែព្រះពោធិសត្វដែលមានទឹកមុខខឹងសម្បារលើអាសិនក៏មានបាក់ដៃមកខាងដែរតើនេះឬជាអ្វីដែលគេហៅថាការទទួលអារម្មណ៍ពីចង្វាក់យុទ្ធគុណមែនទេតើឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងពិភពនៃចង្វាក់យុទ្ធគុណមែនទេខ្ញុំមិនអាចទទួលអារម្មណ៍ពីធម៌ពលយុទ្ធគុណណាមួយឡើយសូម្បីតែផ្លាកត្រកណែនុគ្លីយ៉ារបស់កតស៊ីឡាក៏ដោយខ្ញុំហាក់ដូចជាបានត្រឡប់ទៅជារូបរាងរបស់មនុស្សធម្មតាវិញចឹងប៉ុន្តែសំណាងល្អគំរូពិសាយរបស់ខ្ញុំនៅតែមាននៅទីនោះវាបានរំកាស់ខ្ញុំមិនឲ្យស្លាប់ដោយការប្រទានពុកដល់រាងកាយវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំមានតែបុរសពិតទេដែលអាចទទួលមរតកយុទ្ធគុណរបស់ខ្ញុំបានបើមិនឆ្នោះទេខ្ញុំសុខចិត្តទុកឲ្យគេដំណើររបស់ខ្ញុំរលួយនៅក្នុងដីក្មេងប្រុសបង្ហាញខ្ញុំឲ្យឃើញថាឯងគឺជាបុរសស្ដេចថេបនៅពេលដែលព្យុះបោកបក់និងមានខ្មោច100ក្បាលដើរដង្ហែនៅពេលយប់នៅពេលនោះអញត្រូវយាងប្រាសាទបាក់បែកនេះឲ្យខ្ញុំហើយគង់បណ្ដោយឲ្យព្រះពោធិសត្វដែលមានទឹកមុខខឹងសម្បារទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យសោមងតែខ្មោចពិសាចអាក្រក់ទាំងនោះឲ្យសោះប្រសិនបើឯងជោគជ័យខ្ញុំនឹងពង្រៀនឯងនៅជំនាញរបស់ខ្ញុំដែលស្ទាក់ស្ទើរប្រសិនបើឯងបរាជ័យឯងនឹងក្លាយជាមនុស្សឆ្កួតហើយមិនអាចអនុវត្តយុទ្ធគុណបានទៀតទេអស់មួយជីវិតតំណក់ទឹកភ្លៀងដ៏ត្រជាក់មួយបានស្រក់ចុះតាមដំពូលដ៏ទ្រុឌទ្រោមមកលើមុខរបស់ខ្ញុំបុរសនោះបានបាត់ខ្លួនមើលទៅហាក់ដូចជាការសាក់លបងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំបានរកឃើញដាវបាក់ត្រេះមួយនៅពីក្រោយអាសនៈរបស់ព្រះពោធិសត្វដែលមានទឹកមុខខឹងសម្បារហើយបានឈរនៅច្រកចំណូលនៃប្រាសាទបាក់បែកនោះដោយមានមនុស្សម្នាក់ហើយដាវមួយសម្លេងផ្គរឡាន់នៅតែបន្លឺឡើងហើយផ្លេកផ្លាក់ដាវដ៏ស្លេកស្លាំងបានបំភ្លឺផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំផ្លេកផ្លាក់ដាវនេះហាក់ដូចជាសញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងងឹតនឹងខាងក្រៅផុសកញ្ជ្រោលស្រមោលមួយបានលុតមករកខ្ញុំហើយខ្ញុំបានតទល់នឹងវាដោយការកាប់ដោយផ្ទាល់ពេលដែលផ្លែដាវបាននឹងស្រមោលនោះ
ตัวดาวได้จะให้บันบนจริงปนเหลือปอเมียด้วยการรำปึงเตอการสะละบองนี้หนึ่งมันบรรดอยไอในจุดทุกคนประยุทธ์จมวยขโมยมรอยกระบาดได้เตนุเตจะบาดเชมินบรรทดและกำบังในจุ่มเบงนี้มันคานขยมมีอารมณ์รำเพิบให้แรงกาปีกาศาสตร์บาใบนุเตียนหอยปันแต่บานผู้โดยจำนวนกำเนิดเวียปราได้ปรัญญาพญาจินเตอจมวยดาวระบอกขยมโจตกรงพิบเงิดขโมยมือรอยกระบาลและกรงการสะละบองนี้ประตูนักคลันไอดอกไก่สหาวระบอกขยมสำหรับตรัมแต่เสจุดตะกุลมันเนกได้เห็นจากเจนปีกากาปีระบบประสานคือสมานังกาสไวรกสกเดสลับหอยเมื่อตึกหาดูชีมนุษย์ละงิงงมันอยากเตียนหอยในจุดตะกุลการตักซอยตึกซอยปีมวยจำนวนเติมมวยจำนวนบุรุษดอกไก่สหาวหนูบานดอกดังหามทโมให้กรันแต่กอดเรียบหนึ่งเจนตัวข้างกราวดึงไปประโมสักสอบระบอกยงกอดก็บานดึงไปเรื่องมวยตากเมกนี่ถือเวียโดยระเบียบนาแห่เราไปบานเจขโมยมือรอยกระบ้ามันให้โจตัวจุดเกบานเมื่อตึกหาดูเจประปวนบานถือไอขยมมีเพียบซ้อมนังกาวไว้ประหารในตัวน้องพิภพวิญญาณนี้เมื่อในทาขยมมีรูปกายโมสได้มันอายุชนะบ้านในตัวน้องพิภพลูกนี้โดยดังไปเรื่องนี้ขยมบานบรรเจงออกปีสมรรถเพียบให้บรรต่อไว้ประหารขโมยหน้าได้โจรบุกจิตก็ไม่เพราะตาเองถือเวียโดยระเบียบนาแห่เอาไว้บานเจงอาจมันรงพาบาปัวปีจำบ่อยจุดตะกุลระบอกขยมគ្មានអ្វីផ្សេងទេគ្រាន់តែការអនុវត្តយ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាមប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចូលចិត្តលេរបស់ឯងដោយសារតែឯងបានឆ្លងកាត់ការសាក់លបងខ្ញុំនឹងបង្រៀនបច្ចេកទេសនេះដល់ឯងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាស្រ័យលើថាតើឯងអាចគ្រប់គ្រងវាបានឬអត់ព្រះពោធិសត្វដែលមានទឹកមុខខឹងសម្បានៅក្នុងប្រាសាទបាក់បែកនោះបានដួលរលំបង្ហាញឲ្យឃើញអណ្ដូងស្ងួតមួយដែលវាបានសង្កត់ពីលើអណ្ដូងនេះផ្ទុកនៅខ្លឹមសារនៃក្លិនអายដ៏កាយសាហាវដែលខ្ញុំបានបង្រួមនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំបច្ចេកទេសបិសាចក្នុងសាច់ឈាមក៏នៅបាតអណ្ដូងនេះដែរប្រសិនបើឯងអាចចម្រាញ់វាបានមុនពេលដែលគាត់អាចនិយាយចប់ខ្ញុំបានលោតចូលទៅក្នុងអណ្ដូងនោះបាត់ទៅហើយយល់ព្រមខ្ញុំមិនដែលឃើញយុវជនប្លែកបែបនេះពីមុនមកទេនៅក្នុងវ័យដ៏រុងរឿងរបស់គាត់បុរសដ៏កាយសាហាវនោះគឺជាវីរបុរសម្នាក់ដែលបានហ៊ានចូលទៅក្នុងដែនដីអាតង្កប់ចំណាត់ថ្នាក់ S គាត់ធ្លាប់ទទួលបានទាំងភាពជោគជ័យនិងបរាជ័យដោយសារតែបិសាចក្នុងសាច់ឈាមនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅថាមពលនឹងឈាមរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះក្លិនអายដ៏កាយសាហាវនិងវិញ្ញាណគំនុំដែលត្រូវបានសង្កត់នៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមវាយបុកវិញគាត់មិនត្រឹមតែឈួតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបានសម្លាប់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទៀតផងដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសម្ដងទៀតគាត់បានជ្រើសរើសបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងហើយមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់បានលៃបញ្ចូលវិញ្ញាណគំនុំនិងក្លិនអายដ៏កាយសាហាវក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាមួយនឹងចង្វាក់យុទ្ធគុណរបស់គាត់ចាក់បញ្ចូលពុកវីជាគ្រឿងរូបសំណាកនេះទោះបីជាមួយសតវត្សបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ក្លិនអายដ៏កាយសាហាវបានរីឡាយបាត់ទៅហើយក៏វានៅតែលើកពីអ្វីដែលសិស្សយុទ្ធគុណម្នាក់ឯស៊ូទ្រង់បានប្រសិនបើខ្ញុំអាចបង្ក្រាបក្លិនអายនេះបានយកឈ្នះគាត់បានខ្ញុំច្បាស់ជានឹងវាដាច់គាត់នៅលើផ្លូវនៃបិសាចក្នុងសាច់ឈាមនៅក្នុងបន្ទប់ត្រួតពិនិត្យខៀនឡានបានមកក្បែរលីឃ្វីនជូហើយពួកគេទាំងពីរនាក់បានសម្លឹងមើលខ្ញុំដែលបានចូលទៅក្នុងលំហាចង្វាក់យុទ្ធគុណរួចទៅហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមានរឿងមួយបានចាប់ផ្ដើមកាត់ឡើងចំពោះរាងកាយដែលសម្លាប់របស់ខ្ញុំអ្នកម្ដាយតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឃីនជូបានសួរនៅពេលដែលអ៊ីហេគៀងលោដំបងគេមានស្នាមញញឹមដ៏ក្រអៅក្រអុំលើមុខរបស់គេហាក់ដូចជាគេកំពុងយកសាប់ឡអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេស្រាប់តែប្រកាសនឹងហ៊ូឈាមពេញខ្លួនបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅទី3នេះគឺជាការរកឃើញដោយចៃដន្យរបស់ជីតាកូននៅវ័យចំណាស់របស់គាត់ធ្លាប់ជាយាមបណ្ដោះវាប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់មានកម្លាំងកម្រិតចៅហ្វៃនៃធំក៏ដោយក៏ចង្វាក់យុទ្ធគុណរបស់រូបសំណាកនោះបានបដិសេធគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់រងរបួសចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្មាននរណាម្នាក់នៅគ្រួសារលីវអាចស្ទាត់ជំនាញបច្ចេកទេសនេះបានទេថាមពលដ៏អស្ចារ្យបែបនេះទាមទារតម្លៃដែលតែអ្នកស័ក្តិសមប៉ុណ្ណោះទើបអាចស៊ូទ្រាំបានដោយសារតែយីហេបានជ្រើសរើសទទួលយកថាមពលនៃបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណនេះដូច្នេះគេប៉ុន្តែស្រាប់តែខ្ញុំបានភ្ញាក់ឡើងហើយថែមទាំងពុតខ្លួនទៀតផងហាក់ដូចជាខ្ញុំបានគេងយ៉ាងស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការបង្រៀនយុទ្ធគុណដល់ខ្ញុំលោកតាចាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅតែបន្លឺឡើងនៅពាក្យចុងក្រោយរបស់បុរសដ៏កាយសាហាវនោះក្មេងប្រុសឯងគឺជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប្រហែលជាឯងអាចស្វែងរកការពិតនៃដែនដីអាថំពឹងបាននេះគឺជារឿងដែលអ្នកចំនួនមុនរបស់ជឿនមិនធ្លាប់សម្រេចបានដូច្នេះខ្ញុំទុកវាឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយចោះប៉ុន្តែអ្វីដែលបុរសដ៏កាយសាហាវនោះមិនបានដឹងនោះគឺខ្ញុំបានលួចបន្លំការសាក់លបងនេះទាំងស្រុងបិសាចក្នុងសាច់ឈាមរាងកាយប្រៀបដូចជាសូរ៉ាទោះបីជាស្ថិតិនៅលើផ្ទាំងប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំមិនបានកើនឡើងតតែសោះក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែខ្ញុំបានស្ទាត់ជំនាញបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅថាមពលប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំត្រូវបានកើនឡើងទ្វេដងយីហេអ្នកស្ទាត់ជំនាញវាហើយឬខ្ជីងជូបានសួរដោយមិនជឿនៅពេលដែលគេដើរចូលមកបាទខ្ញុំស្ទាត់ជំនាញវាហើយតើវាអាចទៅរួចយ៉ាងដូចម្ដេចសូម្បីតែជំនួយទេពកោសល្យរបស់ខ្ជីងជូដើម្បីស្ទាត់ជំនាញបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅជាបន្តនាងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងលំហាត់ចង្វាក់យុទ្ធគុណរយៈពេល1សប្តាហ៍ដោយមិនបានគេង
យីហេអ្នកពិតជាទៀបតែរៀនវាដោយការគេងមួយផ្លែរយៈពេល1ម៉ោងមែនទេគីនឡានបានសម្លឹងមកខ្ញុំដែលឃើញក្រសែភ្នែកសង្ស័យរបស់គេខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តភ្ញាក់ម្ដាយនឹងគុណស្រីនេះពីអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំបានបញ្ចេញធម៌ពលយុទ្ធគុណរបស់ខ្ញុំភ្លាមនេះគឺជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលខ្ញុំបានស្ទាត់ជំនាញពីពិភពចង្វាក់យុទ្ធគុណដើម្បីបញ្ចូលពីវាប្រហែលជាដូចជាការបន្ថែមធម៌ពលនៅក្នុងហ្គេមអញ្ចឹងដែលអាចបញ្ចូលទៅក្នុងធម៌ពលយុទ្ធគុណរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតកណ្ដាប់ដៃរ៉ែរាំងភ្លុំកណ្ដាប់ដៃដែលរំពាត់ដោយក្លិនអៃដ៏កាចសាហាវពណ៌ខ្មៅក្រហមបានដល់ចេញទៅលាវគីងជូបានគិតក្នុងចិត្តថារលកឆក់ពិតជាខ្លាំងមែនថែមទាំងមានសម្លេងត្រហយយងដោយខ្មៅពីខងដោយអ្វីដែលយីហេបានចឹងគីនឡានបានសម្លឹងមកខ្ញុំដោយក្រសែភ្នែកដែលមិនអាចពន្យល់បាននាងមិននឹកស្មានថានាងនៅតែអ្វីតម្លៃខ្ញុំតាបសក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះក្រសែភ្នែកដែលក្តៅគគុករបស់គីនឡានសើយីហេដោយសារតែអ្នកបានស្ទាត់ជំនាញបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយរួចទៅហើយតើអ្នកចង់រៀនពីទៀតដែរឬអ្នកយ៉ាងមានពេលមួយថ្ងៃទៀតដើម្បីសិក្សាបន្ទាប់ពីឮបែបនេះគីនឡានបានសម្លឹងមកកូនស្រីរបស់គាត់ដោយអស់សង្ឃឹមទោះបីជានាងកំពុងវិនិយោគលើខ្ញុំហើយបានត្រៀមគ្រឿងរត់ជាស្រេចដើម្បីយកខ្ញុំធ្វើជាកូនប្រសារដ៏មានតម្លៃរបស់នាងក៏ដោយក៏ទីបំផុតខ្ញុំនៅតែមិនទាន់ក្លាយជាសមាជិកនៃគ្រួសារលីវនៅឡើយទេនាងមិនអាចគ្រាន់តែផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវកិរដនរបស់គ្រួសារលីវនោះទេមិនបាច់ទេស៊ឹសជីងជឺបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណពណ៌លឿងដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការរំលាយកង់រយៈពេលដ៏យូរហើយខ្ញុំនឹងមិនរៀនបច្ចេកទេសយុទ្ធគុណផ្សេងទៀតទេនៅពេលនេះញាក់មីងខ្ញុំរៀងហត់បន្តិចហើយខ្ញុំមានរឿងខ្លះត្រូវដោះស្រាយនៅផ្ទះខ្ញុំបានលើពីញាក់បំរែថាញាក់មកទីនេះដោយជីកង់ជួលតើញាក់ចេះបើកបរទេជ្រើសរើសឡានមួយពីចំណតឡានហើយជីទេវានឹងកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនិយាយពីរឿងនេះខ្ញុំក៏នឹកឃើញដល់យុវជនដែលខ្ញុំបានជួបនៅតាមផ្លូវមកទីនេះភ្លាមអ្នកមីងតើអ្នកមីងមានម៉ូតូទេមានតែអ្នកជួយចាត់ជិះម៉ូតូឬអ្នកមានចំណូលចិត្តដូចកូនប្រុសដ៏រវើរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនៅម៉ូតូដ៏ល្អបំផុតដែលគេមាននៅក្នុងការប្រមូលរបស់គេប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកលាវឈឹងជាបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញអាចគាត់ជីកង់ជួលនោះពិតជាគួរឲ្យធុញណាស់វាបានធ្វើឲ្យក្មេងស្រីថ្មីដែលខ្ញុំទើបតែញ៉ែបានភ័យរោគបាត់កុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខវាទៀតអស់សោះគ្រាន់តែគាត់កំពុងតែខឹងសម្បាស្រាប់តែមានអ្វីមួយបានជាវ៉ាគាត់យ៉ាងលឿននោះមិនមែនជាអាចគាត់ជីកង់ជួលទេឬហេតុអ្វីបានជាវាជីម៉ូតូរបស់ខ្ញុំពេលវេលាបានកន្លងផាត់ទៅយ៉ាងលឿនរហូតដល់ពេលល្ងាចបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំបានយកស្នូវេទមន្តទាំង5ដែលខ្ញុំនៅសល់ពីដែនដីអត្ថាភិបាលចិនមកដែលរៀបចំស្រូបយកពួកវាអស់ក្នុងពេលតែមួយលើកនេះខ្ញុំបានរៀបចំទឹកជ្រលក់ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសេសមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនរសជាតិខ្ញុំបានយកបំពាក់នៃស្នូវេទមន្តមួយជ្រលក់ក្នុងទឹកជ្រលក់ហើយលេបវាចូលទៅចរន្តដ៏ក្តៅគគុកមួយបានសាយភាយពេញអវយវៈរបស់ខ្ញុំភ្លាមបន្ទាប់មកខ្ញុំបានហៅផ្ទាំងប្រព័ន្ធចេញមកហើយដាក់បន្ទុកដែលកើនឡើងល្អទៅក្នុងងំរុទីតាំងបសុនបែមបន្ទាប់មកខ្ញុំបានបន្តយកស្នូវេទមន្តពណ៌បៃតងដែលមានសេសាយពណ៌មាសហើយលាបវាចូលទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំរៀបនឹងឯកគំរូកាសេឡាស្រូបយកស្នូវេទមន្តដ៏ពិសេសនេះការដាស់តឿនដែលមិននឹកស្មានដល់មួយបានលេចឡើងគំរូកាសេឡាក្នុងរឿងនៃកតាបានស្រូបយកលំដាប់សេននៃទម្រង់ជីវិតរុក្ខជាតិពិសេសមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លាញសេនពិសេសមួយតាមម្ចាស់ប្រព័ន្ធចង់រៀបការគំរូមិនអាចបំផ្លាញសេនដែរឬទេខ្ញុំបានស្ទឹកស្ទើរមួយសន្ទុះការបំផ្លាញសេនមានន័យថាវានឹងក្លាយជាគំរូបិសាចដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសគ្នាប្រសិនបើវាក្លាយជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលមានប្រយោជន៍នោះវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែប្រសិនបើវាក្លាយជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលមិនមានប្រយោជន៍វានឹងក្លាយជាការវិវត្តថយក្រោយទៅងាប់ទៅសាក់លបងភ្នូនម្ដងមើលបន្ទាប់មកខ្ញុំបានជិះជំរឹះមិនរារាំងមួយវិនាទីក្រោយមកសំឡេងដាស់តឿនបានបន្លឺឡើងម្ដងទៀត Godzilla ក្នុងរឿងប្រលៀងនិទានកំពុងផ្ទុកផ្លៃបំផ្លាញសែនលក្ខណៈសម្បត្តិរុក្ខជាតិដោះសរគំរូអ៊ីសូតូបចំណាត់ថ្នាក់ S Godzilla Panday នៅពេលដែលគំរូ Godzilla ក្នុងរឿងប្រលៀងនិទានឈានដល់ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា 100% នោះមានឱកាស 2% ក្នុងការប្រែក្លាយទៅជាគំរូ Godzilla Panday ខ្ញុំមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការភ្នួលដ៏ជោគជ័យនេះហើយឈ្មោះនេះក៏ស្ដាប់ទៅមានថាមពលខ្លាំងផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវឈានដល់ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា 100% ដើម្បីដោះសរវាហើយខ្ញុំមិនអាចរងចាំបានទៀតទេគ្រាន់តែខ្ញុំកំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតការផ្ទុះដ៏ធំមួយស្រាប់តែបន្លឺឡើងនៅខាងក្រៅតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងការវាយប្រហារភេរវកម្មឬខ្ញុំបានសម្លឹងមើលចេញទៅក្រៅបឹងអួចហើយឃើញថាក្រុមប៉ូលីសពិសេសបានបិទតំបន់នោះរួចទៅហើយហាក់ដូចជាពួកគេកំពុងស្វែងរកនរណាម្នាក់អញ្ចឹងភ្លាមនោះ
មានសំឡេងគោះទ្វារផ្ទះល្វីរបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សឯកោហើយមិនមានមិត្តភក្តិនរណាមកលេងទេហើយក៏មិនបានកំងអ៊ីវ៉ាន់អវីដែរដូច្នេះតើនរណាអាចនៅខាងក្រៅបានតើអ្នកដឹងថាជានរណាទេអ្នកនាងមើលទៅហាក់ដូចជាប្អូនប្រុសមិនមែនជាអ្នកយុទ្ធគុណធម្មតាទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានគម្រោងលាក់របស់ខ្លះមកទីនេះហើយកែប្រែការចងចាំរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអ្នកបានរកឃើញខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើឲ្យអ្នករងទុក្ខបន្តិចហើយអ្នកកុំរត់ឲ្យសោះបំភ្លេចវាចោលទេទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមានប្រាក់សន្សំច្រើនដែរខ្ញុំនឹងទិញផ្ទះល្វែងមួយទៀតតើអ្នកកំពុងនិយាយពីអ្វីខ្ញុំកំពុងនិយាយថាអ្នកស្លាប់បាត់ទៅហើយទន្ទឹមនោះនៅតាមដងផ្លូវខាងក្រោមមន្ត្រីប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយបុរសម្នាក់បុរសនោះទោះបីជារងរបួសក្រោមការឡោមភួតរបស់ប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកក៏ដោយក៏នៅតែមានស្នាមញញូដ៏ធូរស្រាលនៅលើមុខរបស់គាត់ដែរយ៉ាវអ៊ីមីអ្នកត្រូវតែយកសែនមើសចេញពីទីនេះឲ្យបានខ្ញុំជូអ៊ីនឹងទាក់ទាញការវាយប្រហាររបស់ពួកខ្ញុំសម្រាប់អ្នកចូលមកការប្រូជីវិតមួយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាស័ក្តិសមណាស់ ភ្លាមនោះស្រមោលខ្មៅមួយបានធ្លាក់ចុះនៅពីមុខគាត់ដោយបង្កើតបានជារណ្ដៅដ៏ធំមួយនៅលើដីយ៉ាវអ៊ីមេហេតុអ្វីបានជាឈុតប្រយុទ្ធណាណូពណ៌សរបស់អ្នកឥឡូវនេះឆេះខ្មៅអញ្ចឹងបងស្រីខ្ញុំបានប្រថុយជីវិតដើម្បីយកអ្នកនិងរបស់នោះចេញមកតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្ញុំបានលាក់របស់នោះហើយតោះយើងដកថយសិននិយាយចប់នាងបានយកក្រក់បែបផ្សែងពីសេះយ៉ាងច្រើនចេញមកបោះវាទៅលេខដីហើយបន្ទាប់មកក៏រត់គេចខ្លួនជាមួយជូអ៊ីតាមរយៈលូទឹកស្អុយក្រោយមកញាក់ទាំងពីរបានចេញពីផ្លូវតូចមួយទីបំផុតអាចគេចផុតពីប៉ូលីសហើយអ្នកនៅតែមិនទាន់បញ្យល់ខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចូលមកខុនផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលខុសច្បាប់ខ្ញុំទេថាអ្នកគ្រាន់តែចៃដន្យជ្រើសរើសយកកន្លែងរបស់មនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់នេះនៅពេលដែលអ្នកកំពុងជ្រើសរើសអ្នកស្រុកដោយចៃដន្យតើមែនទេជាការតបស្នងចម្លើកសម្រាប់ការចូលដែលខុសច្បាប់ខ្ញុំនឹងលេងជាមួយអ្នកឲ្យបានត្រឹមត្រូវតើអ្នករកពួកយើងឃើញដែររបៀបណាជាការពិតណាស់ខ្ញុំនឹងមិនបញ្យល់គាត់ទេថាខ្ញុំអាចតាមដានរាងកាយដែលបញ្ចេញវិទ្យុសកម្មរបស់យ៉ាវអ៊ីមេបាននេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អទឹកខុតដើម្បីសាកល្បងបច្ចេកទេសបេសាទក្នុងសាច់ឈាមកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំបានវាយតម្រង់ទៅរកជូអ៊ីភ្លាមក្រោមការបង្កើនថាមពលនៃក្លិនអៃដ៏កាត់សាហាយពណ៌ខ្មៅក្រហមកណ្ដាប់ដៃនេះក៏បានឆ្លងកាត់ប្រតិកម្មអាតូមីកកម្រិតកោសិកាយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែររន្ទះថាមពលពណ៌ខ្មៅក្រហមបានផ្ទុះឡើងហើយគាត់បានវាយកាទៀតទៅបុកនឹងស៊ីម៉ងយ៉ាវអ៊ីមេបានសម្លឹងមើលជូអ៊ីដែលបានវាយកាទៀតចិនទៅហើយមិនអាចទប់អារម្មណ៍ភ្ញាក់អាលបានទេតើអ្នកជាសិស្សរបស់នរណាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺ Godzilla នៅពេលនេះជូអ៊ីបានព្យាយាមក្រោកឈរឡើងដោយមានចំហាយទឹកហួយចិនពីដៃដែលប្រឡាក់ឈាមរបស់គាត់នេះគឺជារូបភាពពិតរបស់បិសាចវេទនារមាស់ពាក់មង្គតដែកឥឡូវនេះទើបសមជាការប្រយុទ្ធបន្តិចគ្រាន់តែចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើជូអ៊ីយ៉ាវអ៊ីមេបានប្រែការក្លែងបំលងអុបទិកនៃឈុតប្រយុទ្ធណាណូរបស់នាងដើម្បីបើកការវាយប្រហារដោយភ្យាអាលពីខាងក្រោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភ្លាមនៅពេលដែលនាងចូលមកចាត់នាងត្រូវវាយចំក្បាលពួរដោយកាំរស្មីអាតូមីកដែលបានចេញពីជុំមេរៀមដែករបស់ក្រុមឈុតប្រយុទ្ធរបស់នាងត្រូវខកខាតហើយនាងបានវាយខ្ទាតចេញទៅយ៉ាវអ៊ីមេពិតជាមានប្រយោជន៍មែនសូម្បីតែការលួចវាយប្រហាររបស់នាងក៏បរាជ័យដែរជូយីបានក្រហឹមហើយសម្រុកមករកខ្ញុំដូចជារថភ្លើងដែលដាច់ហ្វ្រាំងអញ្ចឹងភ្នែករបស់ខ្ញុំបានបង្ហាញពីស្មារតីប្រយុទ្ធដ៏រំភើបមួយសន្ទុះក្រោយមកកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំងពីរបានប៉ះទង្គិចគ្នាហើយខ្ញល់បានញ័រទៅនឹងរលកដែលខូចទ្រង់ទ្រាយដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនបានប្រុងប្រយុទ្ធនោះទេសូម្បីតែជាមួយនឹងការបន្ថែមថាមពលរបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ការការពាររបស់គាត់ហាក់ដូចជាការឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលវាអាចទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់ខ្ញុំបានក្មេងតូចរូបរាងពិតរមៀតពាក់មកគុតដែករបស់ខ្ញុំអាចទប់ទល់សូម្បីតែក្របកំភ្លើងធំរបស់រក្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួល
តាឯងនឹងប្រើអ្វីដើម្បីបំបីការការពាររបស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែការការពាររបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែធម៌ពលវាប្រហាររបស់ខ្ញុំក៏បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងផងដែរទើបស្លាប់ទៅโจยีបានចូលមកជិតដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធក្នុងចម្ងាយចិត្តក្មេងតូចទោះបីជាឯងក្រអឺតក្រទុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឯងនៅតែមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយរមៀតភៀកមកុដដៃរបស់ខ្ញុំបានទេចាំសិនតែគេតាណាហើយភ្លាមនោះโจยีមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយកំពុងសម្លឹងមើលគាត់នៅពេលនេះទីតាំងដ៏ធំសម្បើមមួយបានឈរពីលើគាត់តើនេះជាវិស័យវេជ្ជមន្តឬតើវាមកពីណាតើអាចទេថាក្មេងនោះបានព្រៃរៀងបាតដៃដ៏ធំមួយបានវែកពពកហើយតែកំ ប្លែកគាត់ដោយផ្ទាល់តែម្ដងโจยีបានលូតគិចដោយសភាវតិប៉ុន្តែកណ្ដាប់ដៃមួយខាងទៀតរបស់ទីតាំងបានធ្លាក់មកលើគាត់ជាមួយនឹងកម្លាំងដូចជាភ្នំអញ្ចឹងគាត់ត្រូវវាខ្ទាតទៅបុកនឹងដីដោយផ្ទាល់ដោយសារគាត់មិនអាចគេចខ្លួននៅកណ្ដាលអាកាសបានប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាកណ្ដាប់ដៃទី1របស់ទីតាំងប៉ុណ្ណោះកណ្ដាប់ដៃយ៉ាងឆានសន្ធឹកសន្ធាប់បានធ្លាក់មកលើโจยีដូចជាភ្លៀងដោយកំទេចគាត់ទើងស្រុងនៅពេលនេះយ៉ាវយីមេដែលកំពុងព្យាយាមក្រោកឈរឡើងបានញ័រពេញគ្រឿងនៅពេលឃើញទិដ្ឋិភាពនេះគឹមពិតជាល្ងងមែនហេតុអីបានជាគឹមទៅបង្ករឿងជាមួយបិសាចនេះប្រសិនបើរឿងនេះនៅតែបន្តโจยีនឹងត្រូវគេវារហូតដល់ស្លាប់មិនខានខ្ញុំមិនអាចរត់គេចបានទេខ្ញុំមានតែប្រយុទ្ធរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគិតមួយសន្ទុះខ្សែពណ៌លឿងមួយបានលេចឡើងនៅក្នុងដៃរបស់នាងខណៈពេលដៃโจยีកំពុងទទួលរំកណ្ដាប់ដៃរបស់យក្សសានោះនាងបានលុតឈប់ពីអាគារដ៏ខ្ពស់មួយរាងកាយរបស់នាងវិលជុំខណៈពេលដែលនាងមកដល់បំពង់គត់របស់យក្សនោះជាមួយនឹងខ្សែម៉ូលេគុលដែលរឹងមាំគ្រុឌងាប់នឹងកាត់លោហៈធាតុគុណភាពខ្ពស់ទីតានដែលឯងបានប្រែរៀងតាមរយៈបច្ចេកទេសសេនណាមួយនោះពិតជាមានធម៌ពលខ្លាំងមែនប៉ុន្តែចំណុចខ្សោយនៃរាងកាយមនុស្សច្បាស់ជាមិនផ្លាស់ប្ដូរទេគ្រាន់តែបែបនោះក្បាលរបស់ទីតានត្រូវបានកាត់ដាច់ទាំងស្រុងដោយធ្លាក់មកចំពីមុខនាងតែម្ដងទីបំផុតខ្ញុំជោគជ័យហើយឬរំពេចនោះមាត់របស់ទីតានបានបើកឡើងហើយបន្លឺពណ៌ខៀវនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញបានកកិតឡើងនៅក្នុងបំពង់ករបស់វាសំឡេងនៃធម្មពលដែលកើនឡើងបន្តិចម្ដងបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងទួជារបស់យ៉ាវយីមេជាមួយនឹងសំឡេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដង្ហើមអាតូមីកបានលេបត្របាក់យ៉ាវយីមេទាំងស្រុងបន្ទាប់មកក៏បានទម្លុកអាគារដ៏ធំមួយដោយគូវៈជាខ្សែពន្លឺពណ៌ខៀវដ៏ភ្លឺចែងចាំងកាត់ផ្ទៃមេឃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយដង្ហើមបានចប់រួចរាងកាយដ៏ធំសម្បើមរបស់យក្សនោះបានបញ្ចេញចំហាយទឹកកម្ដៅខ្ពស់យ៉ាងច្រើនដូចជាម៉ាស៊ីនចំហាយទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅជារូបរាងមនុស្សវិញពីចំហាយទឹកដែលក្តៅគគុកនោះដោយដើរទៅរកโจยีហើយសម្លឹងមើលគាត់ដោយមិនខ្វល់ខ្វាយដល់វៀនឯងហើយអ្នកដែលសម្លាប់គេត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឲ្យគេសម្លាប់វិញយ៉ាងណាមិញនេះទៅយុតិធម៌នៅពេលនេះសម្លេងស៊ីរ៉ែនពីចម្ងាយកំពុងតែខាត់ជិតមកដល់ហើយទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយក៏ឯងមិនអាចរស់បានយូរដែរយ៉ាវយីមីបានលាក់សេនមាសនៅក្នុងបន្ទប់របស់ឯងរួចហើយឥឡូវនេះសេនមាសជារបស់ឯងហើយឯងនឹងប្រឈមនឹងការតាមប្រម៉ាញ់ដោយគ្មានទីបញ្ចប់ឯងនិយាយច្រើនពេកហើយជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងទទេរបស់ឯងប៉ូលីសមកដល់ហើយខ្ញុំត្រូវតែកម្ចាត់សក្បុកទាំងនេះឲ្យបានលឿនលើកនេះខ្ញុំប្រហែលជាធ្វើជ្រុលបន្តិចហើយបន្ទាប់ពីកម្ចាត់សក្បុកទាំងពីររួចខ្ញុំបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាដំបូងខ្ញុំបានផ្ញើសារទៅកាន់ឃីនឡានដោយសូមឲ្យនាងជួយអន្តរកម្មដោយសារតែខ្ញុំបានប្រើដង្ហើមអាតូមីកដែលងាយស្រួលចំណាំនោះហើយប៉ូលីសច្បាស់ជានឹងមកសាកសួរនៅពេលក្រោយមិនខានបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការហៅទូរស័ព្ទជាមួយឃីនឡានខ្ញុំបានរកឃើញសេនមាសដែលជលយីបាននិយាយនៅក្នុងបន្ទប់វាជាកំពុងតូចរៀងស៊ីឡាំងដែលបិទជិតមួយដែលមាននិមិត្តកៈក្រុមហ៊ុនបាក់សេឡាសែនៅលើវាមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកទាំងពីរនោះបានលួចរបស់នេះពីបាក់សេឡាសែហើយកំពុងប្រឈមនឹងការតាមប្រម៉ាញ់ផ្សេងខណៈពេលកំពុងរត់គេចខ្លួនតាមអ្វីដែលគាត់បាននិយាយមើលទៅហាក់ដូចជាគាត់កំពុងទម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំសម្រាប់រឿងនេះមើលទៅខ្ញុំត្រូវតែរើផ្ទះហើយខ្ញុំនឹងរកស្នាគារមួយសម្រាប់យប់នេះមួយរយៈក្រោយមកនៅក្នុងដែនដីអាថាកំបាំងចំណាក់ថ្នាក់បេតំបន់ខាងក្នុងនៃបឹងស្វនក្រុមញាតិយុទ្ធគុណមួយក្រុមទើបតែបញ្ចប់ការប្រមាញ់បិសាចវេទមន្តមួយក្បាលប៉ុន្តែស្រាប់តែពួកគេបានឃើញអ្វីមួយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចកំពុងតម្រង់មករកពួកគេបិសាចវេទមន្តរាប់មិនអស់បានគ្របដណ្ដប់ពេញផ្ទៃមេឃហើយសំឡេងសម្រឹបជើងឡានបន្លឺឡើងដូចជាផ្គរលាន់ដោយកំទេចអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅតាមផ្លូវរបស់ពួកគេឲ្យខ្ទេចខ្ទីនៅលើក្បាលរបស់បិសាចវេទមន្តដែលមានរូបរាងដូចក្រពើដែលមានទំហំធំជាងកំពូលភ្នំទៅទៀតមានបល្ល័ង្កមួយដែលធ្វើពីឆ្អឹងពណ៌សស្វាខ្មៅមួយក្បាលបានអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កឆ្អឹងពណ៌សនោះនេះគឺជាបិសាចវេទមន្តថ្នាក់អធិរាជលំដាប់ទី5ស្វាខ្មៅភ្នែកឈីមឆាប់ឡើងជួនតំណាងដល់កងទ័ព
បេសាចវេទមន្តថ្នាក់អធិរាជកំពុងដឹកនាំរលកបេសាចទ្រង់ត្រីធំអាងឆាំងមិនអាចទប់ទល់នឹងពួកគេបានទេពួកយើងត្រូវការចៅហ្វាយនីធំនិងចៅហ្វាយនីធំយន្តខ្ពស់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងចង់រាយយកសត្វកម្រិតខ្ពស់កម្រឹងនឹងចាក់ចេញពីទឹកដីរបស់ពួកគេណាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះកើតឡើងនៅពេលនេះទៅវិញស្វាខ្មែរដែលអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កឆ្អឹងពណ៌សបានដឹងពីវត្តមានរបស់ពួកគេវាបានបើកភ្នែកពណ៌ក្រហមរបស់វាយឺតៗហើយសម្លឹងមើលទៅក្រុមអ្នកយុទ្ធគុណមាត់របស់ក្រពើបានបើកឡើងដោយក្រហៀមយ៉ាងខ្លាំងភ្លាមៗនោះមីស៊ីវថ្មដែលវាលជុំបានបំរុងទៅរកអ្នកយុទ្ធគុណដែលកំពុងរត់គេចស្រួនអ្នកយុទ្ធគុណបានស្នើសុំជំនួយយ៉ាងអស់សង្ឃឹមនៅលើឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់នៅតែត្រូវបានកំទេចរហូតដល់ស្លាប់ដដែលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាររបស់លិលុកលយរបស់អធិរាជបានបញ្ជាក់ដោយវិទ្យុទាក់តងស្វាខ្មែរក៏បានក្រោកឈរឡើងពីបល្ល័ង្កឆាន់ផសនៅពេលនេះហើយថែមតែនិយាយពាក្យរបស់មនុស្សទៀតផងឆ្ពោះទៅមុខឲ្យអស់លោកបឿនរលកបេសាចកំពុងដំរងទៅរកស្នាមព្រះដែនដីអាថាកំបាំងមិនយូរមិនឡើងសំឡេងរត់ទៅដែលមុតស្រួលនិងខ្ពស់សម្រាប់ការមកដល់រលកបេសាចបានបន្លឺឡើងបន្ទាប់មកសំឡេងរបស់អភិបាលក្រុងបានបន្លឺឡើងនៅការប្រសាថាវាបានគៀនពាក់សាងទៅនឹងទំលុកនិងមកដល់អាងឆឹងនៅក្នុងរយៈពេល20នាទីអ្នកយុទ្ធគុណបច្ចុប្បន្នទាំងអស់បានដាក់ពង្រាយទៅកាន់ជួនហ្វុកដើម្បីទប់ទល់នឹងរលកបេសាចអ្នកយុទ្ធគុណទាំងអស់សូមមកជួយគាំទ្រនៅក្នុងការិយាល័យរបស់អភិបាលក្រុងហួងឆឹងបានជួយចំណៅគាត់បានធ្វើការហៅទូរស័ព្ទម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយព្យាយាមស្វែងរកការពង្រឹងកម្លាំងដើម្បីទិញពេលវេលាឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់អានឈឹងប៉ុន្តែលើកនេះអានឈឹងមិនមែនជាទីក្រុងតែមួយគត់ដែលជួបប្រទះនឹងការលុបលុយនៃរលកបេសាចទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេកន្លែងជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសបានជឿនការព្រមានពីការលុបលុយនៃរលកបេសាចហើយជាអកុសលតំបន់ជិតខាងនៃទីក្រុងអធិរាជក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការផ្ទុះឡើងផងដែរមានន័យថាកងកម្លាំងទីក្រុងអធិរាជនឹងធ្វើជំនួយរបស់ពួកគេនៅទីនោះជំនួសឲ្យអានឈឹងគ្មានពេលត្រូវខ្ជះខ្ជាយទេការប្រយុទ្ធដើម្បីការពារអានឈឹងបានចាប់ផ្ដើមហើយឥឡូវនេះពួកយើងអាចពឹងផ្អែកតែលើខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ឈូជើគាត់និងខ្ញុំកំពុងហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្នាការប្រកួតប្រជែងដូចជាមិត្តល្អអញ្ចឹងខ្ញុំថែមទាំងមានការចាប់អារម្មណ៍ដែលឈូជើអាចទទួលយកកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់បានភ្លាមនោះពួកយើងបានលើសំឡេងរទេសម្រាប់រលកបេសាចបន្លឺឡើងការដាស់តឿនជំនះជិងថែមទាំងបានបន្លឺឡើងនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ឈូជើទៀតផងបន្ទាប់មកខ្ញុំអានសួរឈូជើថាតើគាត់ចង់ទៅដែរឬទេឈូជើបានក្រវីក្បាលដោយផ្ទាល់តើអ្នកក៏ស្នាក់នៅដែរឬខ្ញុំគិតថាជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់អ្នកវាជាការល្អប្រសិនបើអ្នកចាកចេញនិយាយរឿងមិនសមហេតុផលឆានណាកុំរំជួចាត់ពេកអីដែលសារតែអ្នកមិនចាកចេញតោះយើងទៅប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងភូមិគ្រឹះគ្រួសារលាវឃីងជើចង់ទៅប្រយុទ្ធនឹងរលកបេសាចប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់ដោយខៀនឡានតើគុណមានទំនុកចិត្តប៉ុណ្ណាក្នុងការរស់រានមានជីវិតអានឈឹងមានអ្នកយុទ្ធគុណតែ30000នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រជុំមុខនឹងរលកបេសាចនោះគ្រាន់តែជាតួក្តៅមួយនៅចំពោះព្យូដែលត្រូវកំណត់ថានឹងត្រូវលេបត្របាក់ទាំងស្រុងប៉ុណ្ណោះហើយបេសាចវេទមន្តថ្នាក់អធិរាជគឺមិនមែនជាបេសាចនៃអានឈឹងបច្ចុប្បន្នអាចប្រជុំមុខបាននោះទេនោះជាសត្វដែលសំបីតែចៅហ្វាយនៃធំក៏ស្ទើរតែមិនអាចប្រជុំប្រឆាំងបានផងឃីងជើជីវិតរបស់គុណមិនមែនជារបស់គុណតែម្នាក់ឯងទេវាជារបស់គ្រួសារទាំងមូលគ្រួសារអ្នកយុទ្ធគុណដែលមិនអាចទប់ទល់នឹងបេសាចវេទមន្តបានមិនស័ក្តិសមនឹងរស់រានមានជីវិតហុងអ៊ីពួកយើងនឹងចាក់ចេញពីអានឈឹងចំណែកឯអ៊ីហើវិញផ្ញើសារទៅគេឲ្យមើលថាគេជ្រើសរើសយ៉ាងណាទន្ទឹមនឹងនោះនៅក្នុងដែនដីអាថាកំបាំងបឹងស្វន់ដែលរលកបេសាចបានលុកលុយកងទ័ព 60% របស់អានឈឹងនិងអ្នកយុទ្ធគុណកម្រិតខ្ពស់ទាំងអស់ដែលនៅពីលើកម្រិតគ្រូយុទ្ធគុណបានចូលទៅខាងក្នុងកងទ័ពជួរមុខនេះមានបេសកកម្មមួយដើម្បីស្វែងយល់ថាតើបេសាចវេទមន្តថ្នាក់ខ្ពស់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះខ្សែការពារយោធាបណ្ដោះអាសន្នមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងរួចហើយនៅច្រកចូលនៃដែនដីអាថាកំបាំងនេះគឺជាខ្សែការពារចុងក្រោយសម្រាប់អានឈឹងអភិបាលក្រុងហួងឈឹងបានឈើនៅទីនោះដោយមោទនភាពដោយសង្ឃឹមថាកងទ័ពជួរមុខអាចចេញមុខវិញទាំងរស់ភ្លាមនោះអ្នកយុទ្ធគុណម្នាក់ដែលមានដៃដាច់និងប្រឡាក់ពេញដោយឈាមបានដើរត្រេតត្រោតចេញពីស្នាមប្រេដែនដីអាថាកំបាំងគាត់កាន់ USB មួយនៅក្នុងដៃដែលផ្ទុកនូវព័ត៌មានសម្ងាត់ទាំងអស់ដែលប្រមូលបានដោយកងទ័ពជួរមុខប៉ុន្តែតើអ្នកផ្សេងទៀតនៅឯណាពួកគេស្លាប់អស់ហើយលោកអភិបាលក្រុងរលកបេសាចបានជន់ឈ្លីអ្វីគ្រប់យ៉ាងពួកយើងសម្បីតែមិនអាចយកសាកសពត្រឡប់មកវិញផងពួកយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននឹងស្វាខ្មៅភ្នែកឈីមនោះវាបានបោកបញ្ឆោតពួកយើងបើមិនដូច្នេះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានពួកយើងពី3000នាក់អាចចេញមកវិញទាំងរស់ដែរខណៈពេលដែលគាត់កំពុងនិយាយកូនថ្មដ៏ធំមួយបានវិលចេញពីដែនដីអាថាកំបាំងដោយទម្លាក់អាគារដ៏ធំមួយនៅចម្ងាយយ៉ាងឆ្ងាយដោយផ្ទាល់
កុំតិចកំទីពីការខូចខាតបានចាប់ដើមធាក់មកលើការរៀបចំការពារក្របមានដែលគប់រាប់មិនអស់កំពុងត្រូវបានបំភ្លុះពួកគេកំពុងព្យាយាមបំភ្លុះការពារដែលមិនទាន់ចាប់ដើមចុងរៃយកវាជាការវាយប្រហារពីខាងដែនដីអាថេកំបាំងកងអនុសេនាធំរដ្ឋោះកុំតបដៃអសោះបាំងទៅកាន់ស្នាមប្រេះដែនដីអាថេកំបាំងឯឆ្នងរដ្ឋោះនឹងកំភ្លើងប្រឆាំងយន្តហោះនៅខាងក្រោយបានបើកការបាញ់ប្រហារភ្លាមនិងអណ្ដាតភ្លើងដែលហោះឡើងខ្ពស់បានលេបប្របាក់ស្នាមប្រេះដែនដីអាថេកំបាំងដោយផ្ទាល់ពួកវាមិនបានបញ្ជូនបិសាចវេទមន្តចេញមុខទេប៉ុន្តែដំបូងឡើយប្រើការវាយប្រហារពីចម្ងាយដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងយន្តអស់តើបិសាចវេទមន្តអាចប្រែកលិចជីកដូចមនុស្សដោយរបស់ណាទៅចង្រៃយកពួកសត្វចង្រៃរលកនៃកូនថ្មមួយទៀតបានទម្ដុះស្នាមប្រេះដែនដីអាថេកំបាំងធ្លាក់នៅក្បែររដ្ឋោះដែលកំពុងដកថយនៅក្នុងធូលីដីស្រមោលខ្មៅមួយបានផ្លាស់ទីបិសាចវេទមន្តដែលមានរូបរាងដូចកណ្ដោបានខំក្បាលនាយុទ្ធគុណម្នាក់ដាច់ទាំងស្រុងបន្ទាប់មកពួកបិសាចវេទមន្តដែលបានជ្រៀកចូលក៏បានសម្រុកចូលទៅរកពួកអ្នកគុណនិយមដែលនោះក្បែរនោះហងខាងបានបញ្ជាឲ្យរថក្រក់បាញ់ទៅលើបង្គោលថ្មដែលសារតែនោះគឺជាវិធីដែលពួកបិសាចវេទមន្តប្រើដើម្បីជ្រៀតចូលក្រុងខ្សែការពាររបស់ពួកគេប៉ុន្តែទង្វើនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការថយចុះនៃកម្លាំងបាញ់បង្ក្រាបដែលវាប្រហារទៅលើខាងអាណាចក្រសម្ងាត់ផងដែរដល់ពេលហើយពួកមនុស្សលែងមានសមត្ថភាពទប់ទល់ទៀតហើយពួកទីហ៊ានទាំងឡាយចូលជន់ឆ្លីទឹកដីនោះឲ្យខៀងរលកពិសាចបានសម្រុកទៅរកស្នាមប្រេះនៃអាណាចក្រសម្ងាត់ស្តេកស្វាសយៈបានស៊ូទ្រាំនឹងការបាញ់ប្លង់មីក្រូកំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់នៅពេលដែលវាសម្រុកចេញមុខខ្សែការពារទី1ត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចទីទាំងស្រុងនៅខណៈពេលនេះខ្ញុំបានឈរនៅលើដំបូលអគារខ្ពស់មួយបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះទៅតើអ្នកណានឹងដឹងថាអាន់ឆេងនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាអាន់ឆេងបានក្លាយជាទីកន្លែងដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ជាធម្មតាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យទីក្រុងនេះត្រូវបានបំផ្លាញនៅក្នុងក្រញាំដែករបស់ពួកពិស័យវេទមន្តនោះទេដោយមិនបង្អង់យូរខ្ញុំក៏បានស្រែកគ្រហឹមហើយលោតចុះពីលើអគារខ្ពស់បន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យការភ្ញាក់ដឹងខ្លួននៃខ្សែឈាម Godzilla សកម្មនៅកណ្ដាលសមរភូមិលោកអស្វ័នបានទត់ចំក្បាលពិស័យវេទមន្តមួយក្បាលកៃសាលីងក៏នៅទីនេះដើម្បីប្រយុទ្ធដែរឈូជោបានដើរមកកាន់ស្នូលវេទមន្តកម្រិតទី3ពណ៌ខៀវនៅក្នុងដៃរបស់គេក្នុងនាមជាអ្នកមានទេពកោសល្យរបស់បណ្ឌិតទេសភាពួកគេអាចចាក់ចេញទៅបានប៉ុន្តែពួកគេនៅតែជឿរើសស្នាក់នៅរំពេចនោះលោកអស្វ័នបានសម្លឹងទៅលើមេឃរថក្រោះមួយគ្រឿងកំពុងហោះកាត់អាកាសសម្ដៅមករកពួកគេដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅពេលដែលរថក្រោះហៀបនឹងគេអ្នកខូចបីឲ្យខ្លាយជាសាច់ជ្រញួយឈូជោក៏បានដកដាវរបស់គេចេញភ្លាមផ្លែដាវបានកាប់កាត់អាកាសពោះរថក្រោះដែលកំពុងធ្លាក់នោះជាពីចំណែកនៅពេលឃើញជនដៃដល់ពិតប្រាកដដែលបានគ្រូវិញរថក្រោះនោះប្រសិទ្ធផ្នែករបស់កៃសាលីងក៏រុំតូចវាជាពិសេសវេទមន្តកម្រិតម្ចាស់ខ្សាត់ដែលបានសម្រុកចេញពីអាណាចក្រសម្ងាត់មុនគេបង្អស់តើវាមកដល់ខ្សែត្រៀមខាងក្រោយដែលរូបៀបណាអ្នកទាំង3គ្មានពេលគិតឡើយព្រោះស្វាបានលក្ខណ្ឌដៃដែលមានទំហំប៉ុនឡើងនឹកទំហំរបស់វាហើយវាយសម្រុកចុះមកឈូជោបាននៅត្រឹងមួយកន្លែងគ្មានពេលដើម្បីគេជិនឡើយនៅក្នុងចម្ងាយដូចគេបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាចផ្កាយពណ៌ខ្មៅនិងខៀវមួយបានធ្លាក់មកបុកចាំក្បាលរបស់ស្វាភ្លាមបណ្ដាលឲ្យក្បាលរបស់វាផ្ងាទៅក្រោយហើយរាងកាយទាំងមូលរបស់វាដួលរលំក្នុងមួយប្រព្រិកភ្នែកវាបានលូកដៃដ៏ធំរបស់វាដើម្បីបោកសត្វដែលនៅពីមុខចេញប៉ុន្តែបាតដៃដ៏ធំរបស់វាត្រូវបានចាប់ជាប់យ៉ាងណែនដោយបាតដៃទួយរបស់ខ្ញុំដោយមិនអាចគំរឹកបានខ្ញុំបានជន់លើធ្គាមរបស់ស្វារួចប្រឹងហែកមាត់របស់វាឲ្យចំហាដោយកម្លាំងដ៏មហិមាហាមមាត់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការថែតមាត់ធ្មេញឲ្យឯងភ្លាមនៅពេលដែលសម្ដីរបស់ខ្ញុំបានបញ្ចប់ខ្សែពន្លឺពណ៌ខៀវដ៏ត្រចះត្រចាំងមួយបាញ់ចេញពីមាត់របស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងប្រហោងមាត់ដ៏ទន់ខ្សោយរបស់ស្វាដោយផ្ទាល់ខ្សែសៅលីងនិងលួលួសែនមានការស្រឡាំងកាំងដោយសម្លឹងមើលពន្លឺពណ៌ខៀវដែលធឿបស្គាល់នោះប៉ុន្តែឈូជោបានធានាដល់គូគេថានោះគឺជាខ្ញុំឈូជោនៅពេលឃើញទីធាននៅចំពោះខ្ញុំក៏បានគិតថាប្រហែលជាពេលនេះអានឈឹងអាចត្រូវបានសង្គ្រោះហើយឈូជោខ្ញុំទៅកន្លែងនេះឲ្យឯងហើយខ្ញុំនឹងទៅជួយកន្លែងផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានហោះឡើងទៅលើមេគេជាមួយនឹងចំណុចសង្កេតការណ៍ដ៏ល្អប្រសើរពីលើអាគារខ្ញុំបានប្រើសមត្ថភាពវានមញតិកជីវិតដើម្បីតាមដានរកក្រុមវិស័យវេទមន្តដែលធំបំផុតនេះគឺជាចំណុចការពារមួយដែលនៅជិតបំផុតទៅនឹងស្នាមប្រេះនៃអាណាចក្រសម្ងាត់ពួកអ្នកគុណនិយមបានបំពាក់ដោយរបបពួកគេហើយសម្រុកចូលទៅរកវិស័យវេទមន្តដែលមានរូបរាងដូចតម្រីម៉ាមូតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេត្រូវបានតទល់ដោយភ្លុកដ៏មុតស្រួយរបស់វាហើយទីបំផុតក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពួកអ្នកគុណនិយមដែលនៅសេសសល់និងសូម្បីតែតាហ៊ានធម្មតាក៏មានបំណងចង់ដកថយដែរទោះបីជាវាមានន័យថាត្រូវបង្ហួចឈាមដល់តំណក់ចុងក្រោយក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងមិនប្រកល់បន្តែនេះទៅឲ្យពួកវិស័យវេទមន្តឡើយរំពេចនោះស្រមោលវិស័យពណ៌ខ្មៅក្រហាមយ៉ាងឆានបានលាក់ឡើងនៅសមរភូមិគេមិនបានវាយប្រហារមនុស្សទេប៉ុន្តែទៅរំខានដល់ភ្លុងវិស័យក្នុងពេលទៅមួយខ្សែពន្លឺពណ៌ខៀវដ៏ត្រចះត្រចាំងមួយវាយប្រហារចំដំរីម៉ាមូតវេទមន្ត
ដំរីមកមុតវេទមុនបានបញ្ចេញសំឡេងស្រែកដោយការឈឺចាប់ហើយបានដួលស្លាប់នៅលើដីនៅខណៈពេលនេះពួកបិសាចវេទមុនដីជុំវិញទាំងអស់បានឡងព័ទ្ធខ្ញុំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំប្រៀបដូចជាក្រុមមីស៊ីលបានមិនអាចបញ្ចុះបាននៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចេញបច្ចេកទេស Thunder Fang Cleave បណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលខ្ញុំបានបុកទង្គិចនឹងដី នៅម្ខាងទៀតក្នុងសមរភូមិផ្សេងគ្នាពួកបិសាចវេទមន្តកម្រិតខ្ពស់បានដឹងភ្លាមអំពីការគំរាមកំហែងរបស់ខ្ញុំហើយបានសម្រេចជាធ្វើការអធិភាពដល់ការកម្ចាត់ខ្ញុំចោលយីហេដែលជួយអ្នកប្រាជ្ញកម្ពុជារបស់អានឈឹងបានជួសក្នុងសមរភូមិហើយពួកបិសាចវេទមន្តទាំងហោះកំពុងសម្រុកទៅរកគេយឺនមិនអាចបណ្ដោយឲ្យគេត្រូវបានឡងពូតឡើយសម្រាប់ពួកបិសាចដែលបែកហ្វូងចេញមកចូលការពារក្តីសង្ឃឹមជុងក្រោយរបស់យើងនៅខណៈពេលនេះការបាញ់ដង្ហើមអាតូមីកតែមួយដងបានបាញ់ទម្លុះក្បាលបិសាចវេទមន្តដ៏ធំមួយនៅលើដីបូពេញទៅដោយសាកសពដែលរលួយរលាយដោយសារវិទ្យុសកម្មនុយក្លេអ៊ែរដង្ហើមអាតូមីករបស់ខ្ញុំបានបកសម្អាតពេញសមរភូមិការពារមិនឲ្យរលកបិសាចដែលកំពុងមកដល់អាចចូលមកជិតខ្ញុំបានទន្ទឹមនឹងនោះពួកអ្នកគុណនិយមកំពុងចូលការពារទីតាំងរបស់ពួកគេហើយការពារខ្ញុំបិសាចកម្រិតម្ចាស់ខ្សាប់មួយបានកំណត់គោលដៅលើយីហេហើយចូលការពារមោទនភាពរបស់អានឆឹងភ្លាមនោះបិសាចវិតមុនដ៏កាចសាហាវមួយបានសម្រុកមករកអៀងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានបញ្ឈប់ភ្លាមដោយជញ្ជាំងមេដ៏ធំសម្បើមហួងឃីងបានបង្កើតបរិវេណជុំជាំងនៅជុំវិញទាំងអស់វានឹងមិនអាចបញ្ឈប់ពោះសត្វបុរាណទាំងអស់ឡើយយើងត្រូវតែកម្ចាត់កម្រិតអធិបតេយ្យភាពដើម្បីបញ្ឈប់រលកបិសាចនេះសត្វមន្តកម្មដែលមានរោមពណ៌សមួយក្បាលស្រាប់តែលោតឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយចង់លោតរំលងជញ្ជាំងថ្មដើម្បីវាយប្រហារហងឃីងប៉ុន្តែភ្លាមនៅពេលដែលវាចូលមកជិតវាត្រូវបានកំទេចទៅជាបំណាក់តូចដោយថាមពលដែលគាត់បានបញ្ចេញប៉ុន្តែរំពេចនោះហងឃីងបានដឹងពីអ្វីមួយនៅត្រង់កន្លែងប្រេះស្រំនៃអាណាចក្រសម្ងាត់នោះនៅខណៈពេលនេះក្បាលក្រពើដ៏ធំសម្បើមមួយបានជាយាមរួលចេញពីកន្លែងប្រេះស្រំនៃអាណាចក្រសម្ងាត់នោះ Mountain Crushing Crocodile ជាប្រភេទស្តេកលំដាប់ទី4កម្រិតម្ចាស់ទឹកដីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើសត្វជំនីដ៏ខ្លាំងផុតបានមកដល់វាមានន័យថា Blood-eyed Black Ape ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យព្រោះហើយបន្ទាប់មកហុងឃីងបានដាក់បាត់ដៃរបស់គាត់លើដីហើយថាមពលក្បាត់គុណដ៏ខ្លាំងក្លាអាចជុកមុខរបស់គាត់រីកសាយភ័យពេញផែនដីសម្បុកផែនដីនៅខាងមុខបានងើបឡើងកម្ពស់ជាង100ម៉ែត្រតែលីកាបញ្ជាក់ញញោម Mountain Crushing Dominator Hammer បានបោកបឹកទៅលើក្បាលដែលលេចចេញពីខាង Mountain Crushing Crocodile ដូចជារលកយ៉ាក់ស៊ូណាមីនៅចំពោះមុខភ្នំដែលកំពុងបាក់រលំប្រស្រីភ្នែកប៊ីនឆបពណ៌បៃតងចាស់របស់ Mountain Crushing Crocodile បានភ្លឺឡើងនៅតម្រុយនៃភាពមើលងាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមឆន្ទៈរបស់ Mountain Crushing Crocodile ចំណុចកណ្ដាលនៃរលកយ៉ាក់ថ្មនិងថ្មភ្នំបានចាប់ដើមរុំតូចនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាបន្តបន្ទាប់បង្កើតបានជាដុំថ្មដ៏ធំមួយឯងស្មានថាខ្ញុំមិនដឹងថាឯងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារធាតុដីមែនទេខ្ញុំប្រើវាដែលមាន headfall ហើយឯងបានធ្លាក់ចូលក្នុងនួយរបស់ខ្ញុំហើយ Burst Marshall Serpent Surge កូនថាមពលរៀងវងបានខួសចូលទៅក្នុងសត្វមន្តកម្មនោះនេះគឺជាក្បាច់ Outer Peak Earthquake Strike សំឡេងធ្ងរនិងសំឡេងក្រហមរបស់ក្រពើបានបន្លឺឡើងពេញទីក្រុងអានឈឹងហើយកញ្ចក់នៃអគារជុំវិញទាំងអស់ត្រូវបានបែកខ្ទេចខ្ទីការឈឺឆាប់បានធ្វើឲ្យ Mountain Crushing Crocodile ខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងដីក្នុងរង្វង់កាមរាប់រយម៉ែត្របានដុះចេញនូវបន្លាថ្មដ៏មុតស្រួយភ្លាមក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វាប្រែคล้ายទៅជាព្រៃថ្មដ៏ធំក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកជាសំណាងល្អហួងឈីងបានដឹងថាការនេះអាចនឹងកើតឡើងហើយបានជំលាក់មនុស្សគ្រប់គ្នាចេញទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើរាងកាយតាំងមួររបស់ឯងបានចូលមកក្នុងអានឈឹងខ្ញុំប្រហែលជាពិបាកនឹងធ្វើឯងរងរបួសណាប៉ុន្តែដោយមានតែត្បាល់មួយប៉ុណ្ណោះដែលលេចចេញមកឯងគ្រាន់តែជាគុនជាមដែលរងចាំការសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះហួងឈីងបានប្រើបច្ចេកទេសក្បាច់គុណដ៏ខ្លាំងក្លាជាច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខ្យល់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយការដាននិងការទាត់ក្នុងល្បឿនលឿនរបស់គាត់បង្កើតបានជាអណ្ដាតភ្លើងប៉ុន្តែរឿងនេះគ្រាន់តែធ្វើឲ្យ Mountain Crushing Crocodile កាន់តែឆ្ងល់វិញបន្លាជាច្រើនបានបញ្ចេញពីរាងកាយរបស់វាបង្ខំឲ្យហួងឈីងត្រូវដកថយនៅពេលដែលហួងឈីងឈប់លើខ្លួនរបស់ក្រពើយ៉ាក់ដើម្បីសម្រាកដកដង្ហើមមួយភ្លាមសសរថ្មនៅពីក្រោយគាត់ស្រាប់តែប្រេះហើយដៃមួយដែលគ្រប់គ្រាប់ដែលរោមពណ៌ខ្មៅបានលួកឈានមកចាប់យកហួងឈីងផ្ទាល់តែម្ដងមនុស្សដ៏តូចទាបតែឯងកំពុងធ្វើអីលើសត្វជំនឿរបស់ខ្ញុំវាគឺជា Blood-eyed Black Ape ដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្លាថ្មឥឡូវនេះទុកឲ្យខ្ញុំកំទេចក្បាលរបស់ឯងទៅឲ្យខ្ញុំបញ្ហាញឯងថាតើមនុស្សទុនក្លឹកយ៉ាងណានៅចំពោះខ្ញុំនៅទីដែលក្បាលរបស់ហួងឈីងរៀបនឹងថែវកំទេចដោយ Blood-eyed Black Ape
គាត់បានប្រើក្បាច់ផ្លេកបន្តភ្លាមៗដើម្បីគេចិន ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយค่ะគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងទីក្រុងនេះអាចបញ្ជប់ខ្ញុំបានទេឥឡូវនេះខ្ញុំអាចសម្លាប់ដោយគ្មានការរារាំងបានហើយផ្ទៃមុខរបស់ហួងឈីងគឺគ្មានអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ទោះបីជាកម្លាំងរបស់គូប្រកួតលើគាត់ឆ្ងាយក៏ដោយក៏គាត់មិនបានបង្ហាញភាពភ័យខ្លាចតទៅសោះ